श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्पदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादान स्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतबाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराभिपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वधन् निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामाङ्कस्थितजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे। बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे।
ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ కామోదాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహిరావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించిన సంవత్సరం విడంబిరామ సంవత్సరమని, ఈ సంవత్సరం అంతా రామకథ గానంతో శ్రవణంతో గడపాలనే సంకల్పంతో మనం ఈ సంవత్సరపు చైత్ర బహుళంలో ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో అయోధ్యాకాండలో 90వ సర్గ దాకా చెబుతాం. భరతుడు సపరివారంగా భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని సేవించే సందర్భం. రామచంద్రమూర్తిని వెనక్కి తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ పట్టాభిషిక్తుడిని చేయడమే తన జీవితానికి లక్ష్యమని, ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి ఈ ఉపద్రవం అంతా దానితో చల్లారుతుంది అనే అభిప్రాయంతో తాను బయలుదేరి వచ్చాడు భరద్వాజ మహర్షి దగ్గరికి. ఎక్కడికక్కడికి అవమానాలే పాడు. ప్రతివారు సందేహించిన వారే, మంత్రులు సందేహించారు, ప్రజలు సందేహించారు, గుహుడు కూడా సందేహించాడు. గుహుడు అడిగినప్పుడు పాపం తమాయించుకుని ఏదో పొలైట్గా మాట్లాడాడు, కానీ భరద్వాజ మహర్షికి ఒక పట్ల సందేహమే కలిగింది. ఆ సందేహానికి ఎంత బాధపడ్డాడో వ్యాఖ్యాతులు చాలా గొప్పగా చెప్తారు. మనం ఆ సర్గలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. అథ 90తమ సర్గ, 90వ సర్గ. భరద్వాజాశ్రమం దృష్ట్వా క్రోశాదేవ నరర్షభః బలం సర్వం అవస్థాప్య జగామ సహ మంత్రిభిః. ఒక్క క్రోశపు దూరం, అంటే కొద్దిగా 2-3 పల్లాంగుల దూరంలో ఆ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని గమనించాడు. భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని భరతుడు. అక్కడి దాకా అందరం వెళ్ళకూడదని, వారందరినీ ఇక్కడే ఉండండి, సైన్యం కానీ ప్రజలు కానీ నాతో రావడానికి వీల్లేదు, వైదిక మంత్రులు మాత్రమే వస్తారని వశిష్ఠాది మహర్షులు మాత్రం వెంట పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు. పద్భ్యామే వహి ధర్మజ్ఞ. అక్కడ పల్లకి దిగాడు, రథం దిగాడు, నడచి వెళుతున్నారు వీళ్ళు ఆశ్రమానికి. ఎందువల్లంటే వరాహ పురాణం అని ఒక పురాణం. ఆ పురాణం చెప్తుంది, యానైర్వా పాదుకైర్వాపి గమనం భగవద్గృహం అని ఒక 32 అపచారములు చెప్తుంది. దేవాలయంలో మనం చెయ్యకూడని 32 అపచారాలు, 32 ఉన్నాయి అంశాలు. ఆ 32లో మనం 30 చేస్తూనే ఉన్నాం. మనకుండే యోగ్యత. ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి యొక్క ఉపచారమే యానైర్వా పాదుకైర్వాపి. వాహనములతో దేవాలయం దాకా వెళ్ళకూడదు. పాదుకలతో అంటే చెప్పులు వేసుకుని దేవాలయం దాకా వెళ్ళకూడదు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వరుసగా 32. ఎప్పుడైనా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుందాం 32. ఇందులో భరద్వాజ మహర్షి అంటే మహర్షుల ఆశ్రమమైన దేవాలయమైనా సమానమే. మనలా ఇళ్లల్లో ఉండేటట్లుగా ఇళ్ళు ఉండవు. వాళ్ళ ఇళ్ళు దేవాలయముల వలె ఉంటాయి. దేవాలయంలో వాళ్ళు ఉంటారు. భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమము అంటే అర్థం. ఆశ్రమం అంటే ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంకాలం దాకా భగవంతుని యొక్క సేవలో కైంకర్యములో జరుగుతూ దానికి అనుగుణంగా బతికే వాళ్ళ చోటుని ఆశ్రమము అని అంటారు. ఆసమంతాత్ శ్రమ యస్మిన్నితి ఆశ్రమం. అక్కడ భగవంతుడికి సేవ చేసుకుంటారు, వచ్చిన వాళ్ళకి సేవ చేస్తారు. కాబట్టి ఆశ్రమములు అంటారు. భరద్వాజుని ఇల్లు అనొచ్చు కదా, భరద్వాజుని యొక్క ఏదో మన వారు అంటారే ఎస్టేట్ అనొచ్చు కదా, అనరు. ఆశ్రమము అని అంటారు. కారణం ఆశ్రమం అంటే దైవిక చింతన ప్రధానముగా కలిగి దానికి అనుగుణముగా జీవనయాత్ర సాగించుట. మనది జీవనయాత్ర ప్రధానంగా సాగుతూ దైవిక చింతనతో ఉంటాం. మనవి ఇళ్ళు, వాళ్ళవి ఆశ్రమాలు. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే కూడా వాహనములు ఎక్కువ వెళ్ళకూడదనే ఇంగితము కలిగిన వాడు కాబట్టి భరతుడు అక్కడే వాహనాన్ని దిగి అక్కడే పల్లకి దిగి నడిచి వెళుతున్నాడు అని వాల్మీకి చెప్పాడు. పద్భ్యామే వహి ధర్మజ్ఞ. ఇవన్నీ కూడా మహాకవులు. అంటే ఇలాంటి వాల్మీక్యాది మహాపురుషులంతా మనకి ధర్మాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పరు,
ధర్మాలు ప్రత్యేకంగా చెప్తే ధర్మశాస్త్రం ఉంటుంది. అది వింటే బోరు కొడుతుంది. పొద్దున్నే ఇలాగే లే, ఇలాగే తోముకో, ఇలాగే లే, ఇలా పడుకో, ఇలా ఇంతే మాట్లాడు అంటే మనకి బోరు కొట్టేస్తుంది. మనకి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండకూడదు. ఎలా చెప్పాలి? మనకి చెప్తున్నట్లుగా కాకుండా మనకు అర్థమయ్యేటట్లుగా ఆనందాన్ని కలిగించేటట్లుగా చెబితే అది కాంతా సమ్మిశ్రితం కావ్యం. ఇది లెక్క. కావ్యం అంటేనే ఒక స్త్రీ, ఒక ప్రేయసి లేక ఒక ప్రియుడు తన ప్రియురాలకో ప్రేయసుకో బుజ్జగించి మెల్లగా అందంగా మధురంగా సుకుమారంగా చెప్పినట్లుగా చెప్తుంది కావ్యం. ఇక్కడ కావ్యంలో చెప్పేటువంటి శ్లోకములు గమనిస్తే ఆ శ్లోకములలో ఉండే కర్తవ్యము ఇలా ఇలా వెళ్ళాలి సుమా అని మనకు చెప్పినట్లు. కాబట్టి పద్భ్యామేవహి ధర్మజ్ఞ, ఆ పదములకు ఉండే గొప్పతనం ఇంకా ఏ పురాణంలో కానీ ఏ కావ్యంలో కానీ ఏ గ్రంథంలో కానీ చూడలేము అని అంటారు పెద్దవాడు. వాల్మీకి ఉచిత ప్రయోగములు అలా ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడ ఏ పదం ప్రయోగిస్తే ఎంతైనా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎన్ని ధర్మాలైనా చెప్పుకోవచ్చు, అలా మాట్లాడతారు. పద్భ్యామేవహి ధర్మజ్ఞ, ధర్మజ్ఞ ధర్మము తెలిసినటువంటి భరతుడు పద్భ్యామేవ కాళ్లతో నడిచి వెళ్ళాడు అంటే అర్థం మీరు కూడా ధర్మాన్ని తెలుసుకోండి. పెద్దల సన్నిధికి వెళ్ళేటప్పుడు దూరంగా వాహనాన్నో దూరంగా చెప్పులు విడిచి నడిచి వెళ్ళండి అని చెప్పినట్లు లెక్క. అలా వెళ్ళాడు. న్యస్త శస్త్ర పరిచ్ఛద, న్యస్త శస్త్ర అప్పటిదాకా కత్తులో కటారులో ఉంటాయి వీళ్ళందరికీ కదా, అవన్నీ జాగ్రత్త పక్కన పెట్టేశాడు. అవేం తీసుకెళ్ళి పరిచ్ఛద. పరిచ్ఛద అంటే పరిచర, పరికర, పరిచ్ఛంద, పరిష్కంద ఇవన్నీ కూడా సమానార్థకం. అంటే తనతో ఉండే వ్యక్తులు కానీ తన సేవకులు కానీ తన వస్తువులు కానీ తనకుండే సామగ్రి కానీ దీన్ని పరిచ్ఛదము అని అంటారు. ఈ పరిచ్ఛదం మొత్తాన్ని ఆ పక్కన పెట్టేసి వసానో వాససి క్షౌమే, తను ఏ బట్టలైతే కట్టుకున్నాడో ఆ బట్టలను మాత్రమే అంటే కట్టుకున్న బట్టలతో వెళ్ళాడు. కట్టుకున్న బట్టలు భరతుడు అక్కడి నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి రాజదుస్తులే ఉంటాయి, పట్టుబట్టలే ఉంటాయి. పట్టుబట్టలతోనే ఆయన నడిచి వెళుతున్నాడు. పురోధాయ పురోధసం, ఎవరిని ముందుకు పెట్టి వెళ్ళాడు? తాను ముందు వెనకాల వైదిక మంత్రులు కాదు, తనకి ముందు పురోహితుడు ఉండాలి. వశిష్ఠ మహర్షి ముందుండి తన వెనక్కి వెళ్ళాలి. రాజకార్యక్రమాలకి తాను ముందుండి వశిష్ఠాలు వెనకాల రావచ్చు కాదు. ఇది దైవిక కార్యక్రమం కాబట్టి పురోహితుడు ముందుండాలి. ఏ దైవికమైన కార్యక్రమానికైనా ఏ వైదికమైన కార్యక్రమానికైనా పురోహితం పురస్కృత్య, రాముడు సీతారాముల కళ్యాణంలో కూడా దశరథుడు పురోహితం పురస్కృత్య వశిష్ఠుడిని ముందు పెట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళాడు అని చెప్తారు. ఇవి నియమాలు ఇవన్నీ కూడా. ఆ రకంగా పురోహితుడిని ముందు పెట్టుకుని పురోధాయ పురోధసం తతః సందర్శనే తస్య భరద్వాజస్య రాఘవ మంత్రిణస్థానవస్థాప్య జగామ అనుపురోహితం. అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఆశ్రమం కింద వరకు తక్కిన మంత్రులంతా వచ్చారు. మీరు ఇంకా ఇక్కడే ఉండండి అని వాడు అక్కడాపి కేవలం వశిష్ఠ మహర్షితో మాత్రమే వెళ్ళాడు. ఇంకా మర్యాద. ఒక్కసారి గుంపుగా వెళ్ళకూడదు, వెళ్ళాలి. తనకు అనుమతి తీసుకుని తక్కిన వాళ్ళందరినీ పిలవాలి. ఇది కదా పెద్దల దగ్గర మనం పాటించవలసిన నియమం. ఒక్కసారిగా 10 మంది వెళ్ళకూడదు. వెళ్ళి అనుమతించి మా వాళ్ళంతా వచ్చారండి, ఊరు వాళ్ళంతా వచ్చారు, మీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటానంటే మినిస్టర్ గారో ఆ ఎమ్మెల్యే గారో పిలవండి అంటే వెళ్ళాలి తప్ప ఒక గుమ్మిగూడి ఒక్కసారి వెళ్ళిపోతే ఆయనకి కోపం రావచ్చు, అమర్యాద కలగచ్చు. అక్కడ వాళ్ళ నుంచి బలం మొత్తాన్నినేమో చిత్రకూటానికి ఒక క్రోశం దూరంలో ఉంచాడు. మా భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి ఒక క్రోశపు దూరంలో ఉంచాడు. ఈ మంత్రులందరినీ కూడా ఆశ్రమానికి కుటీరానికి దగ్గరగా ఉంచాడు. ఒక్క వశిష్ఠ మహర్షి తాను మాత్రమే వెళ్ళారు. వశిష్ఠమధ దృష్ట్వైవ భరద్వాజో మహాతపాహ. ఎంత తెలివైన వారంటే భరతుడు గనక ముందు వెళితే ఎవరితను అని అడుగుతాడు. భరద్వాజ మహర్షి భరతుడు తెలియదని మనకు తెలుస్తుంది. అదే వశిష్ఠుడు ముందుండగానే భరద్వాజ మహర్షి గబగబా లేచి పరిగెత్తుకుంటూ పాపం అన్ని సర్దుకుని అదే మహర్షి వారు వచ్చారే అని లేస్తాడు. లేస్తే ఆభిముఖ్యం పెరుగుతుంది. ఆభిముఖ్యం పెరిగితే పని సక్రమంగా జరుగుతుంది. ఏదైనా ఒక మినిస్టర్ గారి దగ్గర కానీ ఒక పెద్దల దగ్గర కానీ పని కావాలంటే ఆ వ్యక్తికి బాగా తెలిసిన వ్యక్తి ముందుంటే అనాయాసంగా పని అయినట్లు. కానీ భరద్వాజ మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం పొందాలంటే ఆ మహర్షి కూడా గౌరవించగలిగే వశిష్ఠుడు ముందుండాలి. వశిష్ఠుడిని చూడగానే భరద్వాజో మహాతప, చాలా గొప్ప తపస్సు చేసిన మహర్షి. సంచచాల ఆసనాత్తూర్ణం, ఇలా కూర్చున్నాడు. ఒక్కసారి ఆయన చూడగానే
గబగబా కదిలిపోయి ఆసనాన్ని దిగి ఒక్కసారి గట్టిగా పిలిచి శిష్యాన్ అర్ఘ్యం ఇది అబ్రువత్. శిష్యులందరినీ అర్ఘ్యం పాద్యం అన్నాడు. మీరంతా సిద్ధం చేయండి అయ్యా. మహర్షులు అంటే కంగారు, ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఇంటికి వస్తే పడే కంగారు మనకి వాల్మీకి ఆ పదాల్లో చెప్తున్నాడు. సంచచాల ఆసనాత్తూర్ణం శిష్యాన్ అర్ఘ్యం ఇది బ్రువన్. అర్ఘ్యం అని గట్టిగా అరిచాడు. అడగగానే వాళ్ళంతా సిద్ధం చేశారు. ఆ నీళ్లు, ఆ పుష్పాలు, ఆ గంధము అన్నీ సిద్ధం చేశారు. వచ్చారు. సమాగమ్య వశిష్ఠేన భరతేనాభివాదిత అబుధ్యత మహాతేజా సుతం దశరథస్యతం. ఇక్కడ కొంతమంది తమాషాగా సమాగమ్య వశిష్ఠేన భరతేన అభివాదిత అని అర్థం రాశారు. పెద్దవాళ్ళు ఇది కరెక్ట్ కాదు, దీనికంటే అందమైన అర్థం ఉంది అని రాశారు. అక్కడ ఏం రాశారంటే వాళ్ళు వశిష్ఠునితో భరతునితో అభివాదము చేయబడిన భరద్వాజ మహర్షి అని రాశారు. అది పొరపాటు. వశిష్ఠ మహర్షి చాలా గొప్పవాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి? సమాగమ్య వశిష్ఠేన ఇటు కలపాలి. వశిష్ఠునితో సమాగమాన్ని పొందాడు భరద్వాజ మహర్షి. అంటే వశిష్ఠ మహర్షి రాగానే అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి ఒకసారి ఇద్దరు కూడా ఆలింగనాన్ని చేసుకుంటారు. అంటే ఒకరికొకరు వారి పలకరింపులు తగినట్లుగా, ఆ స్థాయికి తగినట్లుగా పలకరించుకున్నారు. భరతేన అభివాదిత, వశిష్ఠేన భరతేన అభివాదిత అని కలపడం కూడా తప్పేం కాదు, కానీ ఇలా కలిపితే ఇంకా స్వారస్యం. సమాగమ్య వశిష్ఠేన, వశిష్ఠునితో కలసినవాడైన భరద్వాజ మహర్షి భరతునితో అభివాదము చేయబడినాడు. ఇది అర్థం. భరతుడు ఏం చేశాడు? అభివాదము చేశాడు. అంటే నా గోత్రం ఇది, నా ప్రవర ఇది, మా తండ్రి గారు వీరు, వారి కుమారుణ్ణి నేను అని చెప్తే అబుధ్యత మహాతేజా సుతం దశరథస్యతం. ఓహో, దశరథుడు కుమారుడా ఇతను అని అప్పుడు గుర్తించాడు భరతుడు. వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పాల. ఇందువల్ల అంటే ప్రవర చెప్పే విధానం దీనికి ఏర్పడుతుంది. పెద్దల దగ్గర ప్రవర చెప్పండి అంటే అర్థం వాళ్ళు ఎవరబ్బాయి అయ్యా నువ్వు అని తెలుసుకోకూడదు. ఫలానా వారి అబ్బాయిని ముందు చెప్పాలి. చెప్పడం మర్యాద. కాబట్టి ఓహో నువ్వు దశరథుడు కుమారుడువా అనుకున్నాడు భరద్వాజ మహర్షి. అనుకుని తాభ్యాం అర్ఘ్యంచ పాద్యంచ దత్వా పశ్చాత్ ఫలాని చ ఆనుపూర్వ్యాచ ధర్మజ్ఞ పప్రచ్ఛ కుశలంకులే. తాభ్యాం వారిద్దరికీ. నిజానికి భరతుని కానీ చెప్పకపోతే భరతుడికి అర్ఘ్యపాద్యాలే ఇవ్వక్కర్లా. కారణం సామాన్యంగా వచ్చినవాడు అంతే. వశిష్ఠ మహర్షికే ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే భరతుడికి తెలిసిందో వశిష్ఠుడితో సమానంగా తనకి అర్ఘ్యము పాద్యము ఇచ్చాడు. కారణం రాజుగా. రాజు అనేవాడు మహర్షులు కూడా గౌరవించబడేటట్టుగా ఉంటాడు. మహర్షులు గౌరవిస్తారు. ఇప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షికి భరతునికి కూడా తాభ్యాం వారిద్దరికీ అర్ఘ్యం పాద్యంచ దత్వా పశ్చాత్ ఫలాని చ. అర్ఘ్యాన్ని ఇచ్చాడు, తాగడానికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చాడు, ఇచ్చిన తర్వాత ఫలములను ఇచ్చాడు. ఇచ్చి ఆనుపూర్వ్యాచ. ఆనుపూర్వ్యాత్ అంటే అడగవలసిన విధానములో కుశలాన్ని అడుగుతున్నాడు. అయోధ్యాయాం బలే కోశే మిత్రేష్వపి చ మంత్రిషు. భరతుడిని అడుగుతున్నాడు, అయోధ్యలో అందరూ కూడా క్షేమంగా ఉన్నారా అని అడగాలి. అడిగేటప్పుడు ఎలా అడగాలి? కింద నుంచి అడగాలి, పైనుంచి అడగడం కాదు. నీ 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 యజ్ఞం బాగా సాగుతోందా? నీ మంత్రులు బాగున్నారా? తల్లులు బాగున్నారా? నీ సైన్యం అంతా బాగుందా అని అనకూడదు రాజుని. మీ సైన్యం బాగుందా? మీ రాజ్యంలో ఉండే ధనాగారం అంతా బాగుందా? కాదు మీ మంత్రులు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా? నీ నీ ఆరాధన బాగా సాగుతుందా? ఇది క్రమం. అదే వశిష్ఠ మహర్షిని అయితే మీ యజ్ఞాలు బాగా జరుగుతున్నాయా? మీకే ఇబ్బంది లేదు కదా అని అడగాలి. అడిగే విధానంలో ఉండే తేడా. ఆనుపూర్యాచ. ఎవరిని ఎలా అడగాలో భరద్వాజ మహర్షి మనకి నేర్పుతున్నాడు. అయోధ్యలో బలే, ఈ యొక్క సైన్యం అంతా బాగుంది కదా. కోశే, నీ ధనాగారం అంతా బాగుంది కదా. అంటే డబ్బులకు కొదవలేదు కదా. రాజ్యం అంటే రెండింటితో ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఆర్మీ, సైన్యం ఒకటి, ఆర్థిక పరిపుష్టి ఒకటి. ఆర్థికంగా బాగుండాలి, సైన్యము బాగుంటే దేశం ముందుకు వెళ్తుంది. కాబట్టి నీ సైన్యం బాగుందా లేదా? నీ ఆర్థిక స్థితి బాగున్నది కదా. తర్వాత మిత్రేషు, నీకుండేటువంటి మైత్రి గణం ఏదైతే ఉందో అదంతా మైత్రి అంటే అర్థం కేవలం మిత్రులు అని కాదు. నీ యొక్క బంధువర్గాలు అంతా కూడా, నీ బంధువులు, నీ తల్లులు, నీ తమ్ముళ్ళు వీళ్ళంతా బాగున్నారా? తర్వాత మంత్రిషు, పై చిట్ట చివర మంత్రులు.
వాళ్ళు రాజ్యానికి ప్రధానమైన వ్యక్తులు కాబట్టి వాళ్ళందరూ బాగున్నారా అని జానం దశరథం వృత్తం నరాజానముదాహరతు. మీ నాన్నగారు బాగున్నారా అని అడగద్దు, మరి అడగల. అప్పటికే భరద్వాజ మహర్షికి వార్త తెలిసింది అన్నది. రాముడికి ఇంకా తెలియదు, రాముడికి తాను చెప్పల. తన దగ్గరలో రాముడు ఉన్నప్పటికీ కూడా రాముడికి వార్తను చెప్పల. ఎవరి ద్వారా తెలియాలో వాళ్ళ ద్వారా తెలియాలనుకున్నాడో ఏమో తెలీదు. జానం దశరథం వృత్తం, దశరథుడికి సంబంధించినటువంటి పరలోక ప్రయాణం అనే వార్త తెలిసినప్పటికి కూడా తెలిసిన వాడై ఉండి రాజును ఉదాహరించాలి. రాజుగారు బాగున్నారా అని అడగల. కాబట్టి రాజుగారు బాగున్నారా తెలుసు కాబట్టే రాజస్థానంలో ఇతను గౌరవించాడు భరద్వాజ మహర్షి. ఇది మనం గమనించాలి. వశిష్ఠో భరతశ్చైనం పప్రచ్ఛతురనామయం శరీరే అగ్నిషు వృక్షేషు శిష్యేషు మృగపక్షిషు. వీళ్ళు కూడా అన్ని కుశల ప్రశ్నలు వేసిన తర్వాత ఉభయ కుశలోపరి అంటారు కదా, వీళ్ళు అడిగారు, మీరంతా అనామయంగా ఉన్నారా? బ్రాహ్మణం కుశలం పృచ్ఛేత ఒక పద్ధతి ఉంది. ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా అడుగుతారు. అనామయమని సాధారణంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులను అడుగుతారు. కానీ ఇక్కడ వశిష్ఠ భరతులు ఇద్దరూ కూడా పప్రచ్ఛతు అనామయం. అనామయం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఆరోగ్యంగా ఉందా అని కాదర్థం. యజ్ఞయాగాదులకు ఏమీ ఆటంకం కలగకుండా ఉన్నదా. భరద్వాజ మహర్షి అంటే ఒకడు కాదు. మనం చెప్పుకున్నాం, భరద్వాజ మహర్షి అంటే పెద్ద విశ్వవిద్యాలయాన్ని నడిపే మహాకులపతే. అలాంటి వాడి దగ్గర చాలామంది ఉంటారు కదా అలాంటి మహర్షి దగ్గర. కాబట్టి మీ యొక్క ఏలుబడిలో మీ యొక్క ప్రాపకంలో ఉండేవారు అందరూ బాగున్నారా, ఎవరికి ఏ ఆటంకాలు లేవు కదా అని అడగడం కోసమని అనామయంగా ఉందా. శరీరే మీ ఆరోగ్యం బాగున్నదా. అగ్నిషు మీ అగ్నిహోత్రముల యందు జాగ్రత్తగా ఉన్నదా. వృక్షేషు శిష్యేషు మృగపక్షిషు మీ చెట్లన్నీ బాగున్నాయా అడుగుతారు. ఇది తమాషా. చెట్లను ఎందుకు అడిగారో తెలియదు, కానీ చెట్లను ఎందుకు అడిగారో నెక్స్ట్ సర్గలో మనం చెప్పుకుందాం. ఆ చెట్లన్నీ కూడా భరద్వాజ మహర్షి ఎలా చెప్పితే ఎలా నడిచేవి అని తర్వాత సర్గలో తెలుస్తాయి మనం. కాబట్టి నీ వృక్షములన్నీ బాగున్నాయా అంటాడు వశిష్ఠుడు. ఆయనకి ఇవన్నీ తెలుసన్నమాట. ఈ వృక్షములు బాగున్నాయా, నీ శిష్యులు బాగున్నారా, నీ మృగపక్షి గణమంతా బాగుందా. భరద్వాజ మహర్షి దగ్గర ఉండేటువంటి మృగములన్నీ కూడా చాలా ట్రైన్డ్. అన్నీ కూడా చాలా మన సర్కస్సులో జంతువులు లాగితే కూర్చో అంటే కూర్చుని, లే అంటే లేచి, అది పట్టరా అంటే పట్టుకొస్తాయో భరద్వాజ మహర్షి దగ్గర ఉండేటువంటి మృగపక్షులన్నీ కూడా అలాంటివి. కాబట్టి నీ మృగపక్షిషు నీ మృగాలు, నీ పక్షులు, నీ చెట్లు, నీ అగ్నిహోత్రాలు, మీరు మీ పరివారం అంతా బాగున్నారా అని వీళ్ళు అడిగారు. కిమ్ అడిగిన తర్వాత తథా ఇది తత్ప్రతిజ్ఞాయ, అయ్యో అంతా బాగుందండి అన్నాడు ఆయన. అని భరద్వాజో మహాతపాహ, భరద్వాజుడు ఇంక వశిష్ఠ మహర్షికి చూడకుండా మహాతపాహ గొప్ప తపస్సంపన్నుడు కావడం చేత, రాముడంటే అమితమైన భక్తి కలిగిన వాడు కావడం చేత కోపం వచ్చింది మనస్సులో. ఒక్కసారి కోపం వచ్చి భరతుని కేసి తిరిగి కిమిహాగమనే కార్యం తవ రాజ్యం ప్రశాసత ఏతదాచక్ష్వ సర్వం నహి మే శుద్ధ్యతే మనః. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావయ్యా అడగడంలో తేడా. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు అంటే వేరు. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు, హాయిగా రాజ్యం చేసుకుంటూ ఉండవు కదా నువ్వు. అక్కడ రాజ్యం ప్రశాసత తవ రాజ్యం, తవ నీ యొక్క రాజ్యం, నీకు సంపాదించావు కదా రాజ్యాన్ని, నీ రాజ్యాన్ని హాయిగా ఏలుకోక ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగాడు. పదములలో మాకేం తెలియదండి, పదములు ఒక్కలాగే ఉంటాయి చూడండి. కిమిహాగమనే కార్యం, ఇక్కడికి రావడంలో కార్యమేమి, ఎందువల్ల వచ్చావు అని మెల్లగా అడగచ్చు. అడగడానికి వీల్లేదు భరద్వాజ మహర్షి. కారణం పైనుండే వాక్యం తవ రాజ్యం ప్రశాసత, నీవు గొప్పగా సంపాదించిన రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకోకుండా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చావే అని అడిగినట్టు. కాకువు అంటారు దాన్ని. ఇక్కడికి తగలడ్డావు అంటానే మన తెలుగులో, అలాగా అనకూడదానికి ఇక్కడికి వచ్చావేనైనా అని. ఏతదాచక్ష్వ సర్వం నాకు మొత్తం చెప్పు, నీ అభిప్రాయం అంతా దాచకుండా చెప్పు. నహి మే శుద్ధ్యతే మనః, నా మనస్సు శుద్ధిగా లేదు నీ విషయంలో. నీవేదో రాముడికి అపకారం చేయడం కోసమే వచ్చావు కదూ, చెప్పు అన్నాడు భరద్వాజ. ఎవరో అంటే పర్వాలేదు, ఇంత గొప్ప మహర్షి అంటే ఎట్లా ఉంటుంది బాబు భరతుడికి. ఒక్కసారి కట్టలు తెంచుకున్నట్లుగా బాధ. ఇలాంటివి చూసే పాపం గోపాలతీర స్వామి వారు అలా ఏడుస్తూ ఉండేవారు. పాప ఏమిటి ఎంత మంచివాడు, ఎంత కర్మ కాలింది దీనికి అని బాధపడేవారు.
సుషువే యం అమిత్రఘ్నం కౌసల్యానందవర్ధనం భ్రాత్రా సహ సభార్యోజ చిరం ప్రవ్రాజితో వనం. ఆగల ఇంకా. కౌసల్య ఎంత గొప్పదయ్యా! ఆనందవర్ధనుడు, అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించే కుమారుణ్ణి కను. అమిత్రఘ్నం, ఎవరికీ కీడు లేకుండా చేయగలిగే కుమారుణ్ణి కను. అందరికీ కీడు తొలగిస్తాడు, ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడు. అలాంటి మంచి కొడుకుని కంది కదా కౌసల్య. కౌసల్య అని ఎత్తడంలో నీ తల్లి కైకేయి అని చెప్పినట్లు లెక్క. ఆయన తల్లి కౌసల్య కంది కదా. భ్రాత్రా సహ స భార్య యశ్చిరం ప్రవ్రాజితో వనం. అలాంటి మంచి కుమారుణ్ణి మంచి తమ్ముడితో కలిపి భార్యతో కలిపి అడవికి పంపించావు కదా అని నియుక్త స్త్రీ నియుక్తేన పిత్రాయోసౌ మహాయశా వనవాసీ భవేతీహ సమాః కిల చతుర్దశ. మహాయశా, మీ తండ్రి గొప్ప కీర్తిని పొందుతాడయ్యా. అంటే అర్థం ఇది కూడా కాకువే. మీ తండ్రికి గొప్ప కీర్తి కలుగుతుందిలే అంటే ఇంత గొప్ప కొడుకుని పంపించినటువంటి దశరథుని కూడా కోపం వచ్చిందని. అంటే రాముడు ఎంత మంచివాడైతే ఇంతమంది హృదయాల్లో ఉంటాడో మనం గుర్తించవచ్చు. వ్యక్తి యొక్క గుణాలు ఇలా ఉంటాయి. భరద్వాజ మహర్షి అంతవాడు అప్పటిదాకా 60,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన దశరథుణ్ణి కూడా చులకనాడడానికి ఏమాత్రం వెనకాడ్డల్లా. మహాయశాహ, గొప్ప కీర్తిని మీ నాన్న పొంది ఏం చేశాడు? ఒక స్త్రీ నియుక్తే, ఒక స్త్రీ మాటలు విని, ఒక కైకేయి మాటలు విని నియుక్త నియోగించాడే. ఎలాగా? 14 సంవత్సరముల పాటు అడవిలో ఉండమని రాముడిని పంపించాడు కదా అని ఊరుకుని కచ్చిన్నతస్య అపాపస్య పాపం కర్తుమిహేచ్ఛసి అకంటకం భోక్తుమనాహ రాజ్యం తస్యానునిస్యచ. ఇక్కడ దాకా ఉండే పదములలో మనకి కాకు కనిపించదు. ఈ శ్లోకం కనుక తెలుసుకుంటేనే పైవన్నీ కూడా కాకువులు అని తెలుసు. కాకువులు అంటే కొంచెం మనస్సులో కష్టం పెట్టుకుని మాట్లాడే మాటలు. నిజంగా ఏ పాపము తెలియని రామచంద్రమూర్తికి పాపం చేయడానికే వచ్చావు కదా నువ్వు, ఏదో ఒక ఉపద్రవాన్ని కలిగించడానికే వచ్చావు కదా. అకంటకం భోక్తుమనాహ, రాముడు ఇంకా అరణ్యంలో బతికి ఉంటే నీకేదో అడ్డం వస్తాడని ఆ కంటకం లేకుండా చేసుకోవడానికి వచ్చావు కదా. రాముణ్ణి తమ్ముణ్ణి ఎవరిని లేకుండా చేయడం కోసమే కదా ఇంతమందితో వచ్చావు నువ్వు అని అడిగి. ఏవముక్త భరద్వాజం భరత ప్రత్యువాచ హ. ఇది వాల్మీకి. అంటే ఒక్కసారి గొల్లుమన్నట్టుగా ఎవరో అనుమానిస్తే పర్వాలేదు, ఇంత గొప్ప మహర్షి అనుమానించాడని. పర్యశ్రునయన దుఃఖాత్ వాచ సంసజ్జమానయ. మాట స్పష్టంగా లేకపోయినా పాపం ప్రాణమంతా బిగబట్టుకుని ఆ ఏడుపులోనే అతనికి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ హతోస్మి. హతోస్మి అంటే సంపబడిన వాడనయ్యాను అని అర్థం. అంటే నీ మాట నన్ను పూర్తిగా లేకుండా చేసింది, ఇక జీవించి ఉండడమే వ్యర్థమనిపించేటట్టుగా చేసింది మహర్షి. హతోస్మి యది మామేవం భగవానపి మన్యతే. ఇలా నన్ను భగవంతుడు, నీవు భగవంతుడు లాంటివాడు, నీవు కూడా ఇలా అనుకున్నావా నన్ను అని. మత్తో న దోషమాశంకే నైవం మా మనుషాభి. నాలో ఏ తప్పు లేదని మీరు గుర్తిస్తే చాలు. నేను ఏ తప్పు చేయలేదని నేను ఇంకా అనుకుంటున్నాను. నైవం మా మనుషాధి, ఇలా నన్ను మీరు బాధ పెట్టకండి. నా చైతదిష్టం మాతామే యదవోచన్ మదంతరే నాహమేతేన తుష్టశ్చ న తద్వచనమాదతి. మా అమ్మ నాకు తెలియకుండా నా కోసం రాజ్యాన్ని కోరి, ఇప్పటికీ ఆ రాజ్యం మీద కానీ ఆ కోరిక మీద కానీ ఆ వరం మీద కానీ నాకు ఎలాంటి అభిప్రాయమూ లేదు. కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా ఆ రాజ్యాన్ని స్వీకరించాల. ఇకపైన కూడా తద్వచనమాదదే, నేను తీసుకోను ఆ వచనాన్ని. అహంతు తం నరవ్యాఘ్రం ఉపయాత ప్రసాదక ప్రతినేతుమయోధ్యాంచ పాదౌ తస్య అభివందితు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా, రాముడి పాదాల మీద పడి రాముణ్ణి ప్రసన్నం చేసి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుని వచ్చి అయోధ్యలో నిలబెట్టడం కోసమే వెళుతున్నాను. అంటే ప్రతినేతుం అయోధ్యాంచ పాదౌ తస్యాభివందితు. రాముని యొక్క శ్రీపాదాలని ఆశ్రయించి ప్రసాదక, రాముణ్ణి ప్రసాదం చేసుకుని ఉపయాత నరవ్యాఘ్రం,
ఆ రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వెళుతున్నా. కాబట్టి త్వం మామేవంగతం మత్వా ప్రసాదం కర్తుమని, నన్ను అలా తలవకండి, ఇలా తలవండి, అలా అనుకోకండి, నా గురించి ఇలా అనుకోండి. రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావడం కోసమే భరతుడు వచ్చాడు అని మీ మనస్సులో అనుకోండి అయ్యా. మీ మనస్సులో ఎలా అనుకుంటారో అది నాకు ఆశీర్వచనము, అనుకూలము. పెద్దలు ఆమోదిస్తే అది ఆశీర్వచనం. అయ్యా చేయమంటారా అని అడిగితే చెయ్యి అన్నారనుకో, దాన్ని తథాస్తు అని అంటారు, అంటే చెయ్యి. ఆ అనుమోదం మనకి కార్యానికి సాఫల్యాన్ని పొందిస్తుంది. మీ మనస్సులో కనుక ఇంకా నా మీద అలాంటి అభిప్రాయం ఉంటే నా పని పూర్తి కాదు కదా. రాముడిని వెనక్కి తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వాడికి రాముడు వెనక్కి వస్తాడో లేదో తెలియదు. నీకు అభిప్రాయం ఉంటే మహర్షి మీరు అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుని రాముణ్ణి భరతుడు తీసుకురవచ్చుగాక అని మీరు సంకల్పించండి అయ్యా అని ప్రార్థన చేశాడు. అని శంసమే భగవన్ రామ క్వసంప్రతి మహీపతి. రామ మహీపతి, రాముడే రాజు అని చెప్తున్నాడు. మాకు రాజైన రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పరా మహర్షి అని అడిగాడు. అయితే భరద్వాజ మహర్షి తలకాయ ఉంచుకుని ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇంకా ఆలోచించండి దేనికి అంటే వశిష్ఠాదిభి ఋత్విగ్భి యాచితో భగవాంస్తతః ఉవాచతం భరద్వాజ ప్రసాదాద్ భరతం వచః. భరతుడు ఇలా అడిగాడు కానీ వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పాల. వశిష్ఠ ఇప్పటిదాకా మాట్లాడా మహర్షి, ఆయన చెప్పాలి. భరతుడి దగ్గర ఏ రకమైన దోషమూ లేదు. భరతుడు నిస్వార్థమైన వ్యక్తి, నిర్మలమైన వాడు, రాముని తీసుకురావడానికే బయలుదేరాము అని చెప్పాలి. చెప్తే తప్ప ఈయన నమ్మడు. నేను నిర్దోషిని అంటే జడ్జి గారు ఎలా నమ్ముతాడు? సాక్ష్యం చెప్పాలి కదా. ఆ సాక్ష్యం చెప్పడం కోసం వశిష్ఠాది మహర్షి వేసి చూశాడు. వశిష్ఠ మహర్షి చెప్తున్నాడు. ఆయన వెనకాల ఉండే ఋత్విక్కులు దూరంగా ఉండేవారు కూడా యాచిత భగవాన్ తతః ఉవాచతం భరద్వాజ ప్రసాదాద్ భరతం వచః. భరతుడు చాలా మంచివాడు అని వాడు కూడా చెప్పారు. త్వయ్యేతత్, చాలా భరతుడికి ఎలాంటి దురుద్దేశ్యం లేకుండానే బయలుదేరాడు. ఇక్కడ మీరు ప్రసన్నం కావలసింది అని వాళ్ళంతా చెప్పితే త్వయ్యేతత్ పురుష వ్యాఘ్ర. భరద్వాజ మహర్షి అంటున్నాడు, యుక్తం రాఘవ వంశజే, రఘుమహారాజు యొక్క వంశంలో వీరంతా పుట్టారు. రఘుమహారాజు ఎంత గొప్పవాడో రఘుమహారాజు కథలో ఉంటుంది. రఘుమహారాజు వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ 3 గుణములు సహజ గుణములై ఉంటాయి. గురువృత్తి, పెద్దలని అనుసరించి ఉండుట. అంటే వశిష్ఠ మహర్షి ఏం చెప్పితే అది చేయుట, అది గురువృత్తి. దమః, ఇంద్రియ నిగ్రహం. అదేదో కావాలి అని అనుకుంటే దాని మీద మనస్సు పడితే భరతుడు కనుక వశిష్ఠుడు అది పనికిరాదయ్యా అంటే విడిచిపెట్టేటువంటి గుణం ఉంటుంది. అంటే దమః గురువృత్తి, సాధూనాంచ అనుయాయిత. సాధు పుంగవులు మహాత్ములని అనుసరించే విధానం, గురువు యొక్క మాట వినడం, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండడం, సాధు పురుషులతో అనుయాయం అనుసరించి ఉండడం, వారి యొక్క ప్రవృత్తిని అంటే ధార్మిక జీవనాన్ని కలిగి ఉండడం. ఈ 3 రఘుమహారాజు వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ ఉంటాయని నాకు తెలుసు. అవి నీలో ఉన్నాయని నాకు తెలిసయ్యా భరత. నీ మీద నాకు పెద్ద అనుమానమేం లేదు. కాకపోతే జానేచ ఏతన్మనస్థంతే దృఢీకరణమస్త్వితి. నా మనస్సులో ఉండే అభిప్రాయం కొంచెం కదిలి అంటే అర్థం అంటే ఈ అభిప్రాయం కంటే రాముని పట్ల జరిగినటువంటి అపకారమే నాకు ఎక్కువ. కాబట్టి రాముని పట్ల జరిగిన అపకారాన్ని పట్టి మీ వంశస్థులంతా మంచివాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని అభిప్రాయం కొంచెం సడలిపోయి దాన్ని మళ్ళీ దృఢీకరణం కోసం, దాన్ని మళ్ళీ స్థిరంగా ఉంచడం కోసమే నిన్ను అడిగా. అసౌ వసతి. ఇప్పుడు చెప్తాను. జానే ఆపృచ్ఛన్త్వాం తథాత్యర్థం కీర్తిం సమభివర్ధయన్. నీకు కీర్తిని పెంచడం కోసం కూడా అడిగానయ్యా. నేను అనుమానించకుండా నువ్వు మంచివాడివి అని అంటే కనుక ఏ రకమైనటువంటి నీలో ఉండేటువంటి ఈ నిష్కళంక చరిత్ర ఎవరికి తెలియదు కదా. నేను అడగడం వల్ల నువ్వు పడిన బాధ ఈ మహర్షులంతా చూశారు. కాబట్టి ఇంత నిర్మలమైన వ్యక్తివి నీకు తెలియాలి, నీ కీర్తి పెరగాలి అంటే నీ కీర్తి పెంచడం కోసమే ఇలా ఆపృచ్ఛం ఎందుకు అడిగాను. కాబట్టి జాని, నాకు తెలుసు, నీ సంగతి తెలుసు, రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసు. రామం ధర్మజ్ఞం ససీతం సహ లక్ష్మణ. సీతాలక్ష్మణుతో కలిపి రాముడు ఎక్కడున్నాడో. అసౌ వసతి తే భ్రాత. ఆ రాముడు ఈ రాముడు అంటాడు, అసౌ అంటాడు. అసౌ అంటే ఈ రాముడు అంటాడు.
ఈ రాముడు అంటే మనం ఇప్పటిదాకా మన దగ్గర సంవాదం ఎవరి కోసం జరిగింది? రాముడి కోసం కదా. ఆ రాముడి కోసం అనకుండా ఈ రాముడు అక్కడ ఉన్నాడయ్యా అని చెప్పాడు. అంటే చిత్రకూటంలో ఉన్నాడు. నీవెలాగైతే రాముణ్ణి సందర్శించాలి, రాముడికి రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పాలనుకుంటున్నావో మా అందరికీ అదే అభిప్రాయము అని చెప్పినట్టుగా అసౌ వసతి తే భ్రాత. అసౌ ప్రయోగంలో ఉండే గొప్పతనం అది. అసౌ అనే ప్రయోగాన్ని సంస్కృతంలో 2 అర్థాలు చెప్తారు. ఇక్కడ అర్థం, అక్కడ అర్థం. అక్కడ అన్న అసౌ అనవచ్చు, ఇక్కడ అన్న అసౌ అనవచ్చు. కానీ అలా రెండింటికి కలిపేటట్టుగా ప్రయోగం చేశాడు వాల్మీకి. ఏష రామ అనవచ్చు కదా, అనలా అసౌ రామ అంటే. అసౌ అంటే అర్థం. అసౌ వసతి తే భ్రాత, చిత్రకూటంలో ఉన్నాడు. మామూలుగా అయితే ఏష వసతి తే భ్రాత, అయం వసతి తే భ్రాత ఏదో పదం ప్రయోగించవచ్చు. కానీ అలా కాకుండా అసౌ ప్రయోగించడంలో అర్థం ఈ రాముడు. మనం ఏ రాముడి గురించి అయితే మాట్లాడుకుంటున్నామో నీకే అభిప్రాయం ఉన్నదో ఆ అభిప్రాయం మా అందరికీ ఉందయ్యా. రాముడే రాజు కావాలి తప్ప నీవు కావడానికి వీల్లేదనే అభిప్రాయాన్ని పట్టినవాడు కాబట్టి, ఆ అభిప్రాయం ఉన్నవాడు కాబట్టే అసౌని ప్రయోగించి స్వస్తుగంతాస్. ఇక్కడ దగ్గరే ఉంది చిత్రకూట పర్వతం మీద ఉన్నారు. మీరు కొద్ది ప్రయాణం ఉంది, కానీ ఇప్పటికే కాస్త మధ్యాహ్నపు వేళ అవుతోంది కదా, ఈ రాత్రి ఇక్కడే ఉండండి. మీకు ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వదలిచా, ఇక్కడ రాత్రి పడుకుని స్వస్తే గంతాసి సందేశం. ఇక్కడ దాకా నడిచి అలసిపోయి ఉంటారు కదా, నువ్వు ఒక్కడదే కాదు కదా, నీ వెనకాల ముసలివారైన వారు ఉన్నారు, తల్లులు ఉన్నారు, మహర్షులు అంతా ఉన్నారు. వీరందరికీ విశ్రాంతి అవసరం కాబట్టి రేపు ఎడుదువు కానీ దేశం వసాధ్య సహమంత్రిభి, మీ అందరితో ఇక్కడే హాయిగా ఉండయ్యా. ఏతన్మే కురు సుప్రాజ్ఞ కామం కామార్థ కోవిద. ఇక్కడే ఉండు, నువ్వు సుప్రాజ్ఞ, చాలా తెలివైన వాడివి అని నాకు తెలుసు, చాలా ప్రాజ్ఞత కలిగిన వాడివి, నీ కోరిక మంచిది, నీ కోరికలో ఉండే ఆంతర్యాన్ని బాగా తెలిసిన వాడివి, రాముడు రాజు కాకపోతే వచ్చే ఉపద్రవాలన్నీ గుర్తించిన వాడివి కాబట్టి నీవు చాలా గొప్ప కోరిక కలిగిన వాడివి, ఇక్కడే ఉండయ్యా అని చెప్పాడు. తథా ఇత్యేవముదారదర్శన. భరతుడి మీద చాలా ఎప్పుడైతే భరద్వాజ మహర్షి అనుమానం లేకుండా అయిందో వాడు ఉదార దర్శన, అప్పుడు కొంచెం నిర్మలమైన హృదయం కలిగిన వాడు అయ్యాడు భరతుడు. అలాగేనండి అన్నాడు మహర్షి. లేదండి, తొందరగా వెళ్ళాలి, రాముడిని చూడాలి అంటే మళ్ళీ భరద్వాజ మహర్షి కోపం వస్తుంది, అనుమానం పెరగచ్చుగా. తథా అలాగే అన్నాడు. ప్రతీత రూప, మధ్యాహ్నం వేళయింది కదా, ఇక్కడ దగ్గరే కదా, సాయంకాలకల్లా చేరిపోతాం, అక్కడే ఉంటాము, మళ్ళీ తిరిగి వస్తాము అనే అవకాశాన్ని ఇవ్వాల భరద్వాజ మహర్షి. రాత్రి అక్కడ ఉంటే ఏమో, రాముడి దగ్గర సైన్యమంతా ఉంటే సైన్యంలో కొంతమంది భరతుని వైపు ఉండి రాముడికి ఏదైనా అపకారం చేస్తే అక్కడ రాత్రి వీళ్ళు ఉండడానికి వీల్లేదు, మళ్ళీ రాత్రి ఉండడానికి వీలు లేకుండా వీళ్ళు వెనక్కి పంపించాలి. ఒక వ్యక్తి నాయకుడు సరిగ్గా ఉన్నా వెనకాల ఉండే పరివారం అంతా సరిగ్గా ఉంటుంది, ఉండకపోవచ్చు. నాయకుడు సంయమనంతో ఉంటాడు, అంతా సంయమనంతో ఉండండి, మీకేం భయం లేదు అట్లే ఉంటాడు, రాళ్ళేసేవారు రాళ్ళేస్తూ ఉంటాడు కదా. ట్యాంక్ బండి మీద విగ్రహాలు కూల్చేయలే, వాళ్ళంతా మహాత్ములే. కూల్చివేయబడ్డ విగ్రహాలు మహాత్ములు. వాళ్ళు ఆంధ్ర వాళ్ళ తెలంగాణ వాళ్ళ పక్కన పెడితే మహాత్ముల విగ్రహాలను కూడా సైతం పడగొట్టేటట్టుగా కార్యకర్తల్లో ఒక ఉద్వేగం ఉంటుంది. అది తప్ప గొప్ప తర్వాత. కాబట్టి సైన్యంలో ఉండేటువంటి ఉద్రేకాన్నో ఆపే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి మధ్యాహ్నపు వేళ సుమారు 10-11 అయింది. గుహుడి దగ్గర బయలుదేరారు, రాత్రి పడుకున్నారు, పొద్దున్నే బయలుదేరారు, 9ంటికి బయలుదేరారు, 12 లోపు వచ్చేసారు భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి. ఇప్పుడు కనుక వెళ్ళిపోతే సాయంకాలంకి వెళ్ళిపోతారు, రాత్రి అక్కడ ఉండొచ్చు, పొద్దున్నే బయలుదేరి రావచ్చు. కానీ వీళ్ళంతా ఈ సైన్యంతో రాముడి దగ్గర ఉండడానికి వీళ్ళు పొద్దున్నే వెళ్ళి సాయంకాలం తిరిగి వచ్చేయాలి అని మహర్షి యొక్క ఒక ఉద్దేశ్యం, పథకం. ఆ పథకం ప్రకారంగా చెప్పాడు. ఆ చెప్పిన పథకంలో ఇంకా ఆంతర్యాలు ఉన్నాయి, అవి తర్వాత తెలుస్తాయి. చకార బుద్ధించ తదాశ్రమే నిశా నివాసాయ నరాధిపాత్మజ. మహర్షి చెప్పినట్లుగా ఆ రాత్రి అక్కడే ఉండడానికని మనస్సులో సంకల్పించి అలాగే అని భరతుడు అక్కడే ఉన్నాడు అంటూ 90వ సర్గ ముగించాడు వాల్మీకి. 91తమ సర్గ 91వ సర్గ ప్రారంభం. కృతబుద్ధిం నివాసాయ తత్రైవ స మునిస్తదా భరతం కైకయీపుత్రం ఆతిథ్యేనన్యమంత్రయతు. ఎప్పుడైతే కృతబుద్ధిం భరతుడు అలాగే అన్నాడు, అలాగే అని మంత్రుకేసి తిరిగితే మంత్రులు మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ వార్త అందించాలి.
అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉంటాము అంటే వాళ్ళు తగినట్టుగా వాళ్ళు కూర్చుని వాళ్ళు కూర్చుంటారు, పడుకునేవాళ్ళు పడుకుంటారు, గుడాల విషయం ఆ లెక్క వేరే కదా. అలాగా కృత బుద్ధిం వీళ్ళంతా అంగీకరించారని తెలిసిన తర్వాత ఆ మహర్షి అంటున్నాడు, భరద్వాజ మహర్షి, భరతం కైకయీ పుత్రం. కైకయీ పుత్రం, కైకేయి కుమారుడు కదా. కైకేయికి తల్లిలో ఉండే గుణములు కొడుకులు సంక్రమిస్తాయి కాబట్టి తల్లికి ఎలాగైనా సరే రాజసింహాసనంలో కొద్ది కాలమైనా మా అబ్బాయి కూర్చోవాలి అనే అభిప్రాయం ఉంది కైకేయి. అలాగే భరతునికి కూడా కొద్దిసేపు అయినా రాజు చేద్దాం ఉన్నదా అని అనుకున్నవాడై అని అర్థం. కైకయీ పుత్రం భరతం కైకయీ పుత్రం ఆతిథ్యేనన్యమంత్రయతు. మీకు ఆతిథ్యం ఇద్దామనుకుంటున్నాను అన్నాడు. ఈ ఆతిథ్యం ఎలా ఇస్తాడు? అయోధ్యలో ఆ రాసమర్యాదల కంటే గొప్పగా ఇస్తాడు. ఇస్తే అబ్బాయి ఇన్ని సుఖాలుంటే ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి అడవిలోకి బదిలీ చేస్తే ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాం, హాయిగా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనిపించేటట్టుగా ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తాడు. రాముడు వచ్చినప్పుడేమో ఆ కందములాలు పెట్టి ఆయన అన్న వెళ్ళిపోనన్న ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వెళ్ళిపోని పంపించాడు. రాముడంటే దేవుడు, రాముడంటే భగవంతుడు, రాముడంటే తన నిత్యము ఆరాధించే మూర్తి. ఆ రాముడు వస్తేనే కందం మూలం పెట్టి వెళ్ళిపో రామా అని పంపించాడు. రాముని కోసం వీళ్ళంతా వస్తే మీకు గొప్ప ఆతిథ్యం ఇద్దాం అనుకుంటున్నానయ్యా. ఇప్పుడు రాముడికి ఇవ్వచ్చు కదా ఆతిథ్యాన్ని, రాముడికి ఇవ్వాల ఆతిథ్యం, ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. కారణం వీళ్ళందరినీ టెస్ట్ చేయడం ప్రధానం. వీళ్ళందరిలో ఆ రామభక్తి సరిగ్గా ఉన్నదా లేదా అని చెప్పడం ప్రధానం. కాబట్టి అనంగానే భరతుడు ఇంకా గొప్పవాడు కదా. అబ్రవీత్ భరత తు ఏనం నన్విదం భవతా కృతం. అయ్యో మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆతిథ్యమే గొప్ప కదా, నాకు పళ్ళు ఇచ్చారు, అర్ఘ్యపాద్యాలు ఇచ్చారు, మా అందరికీ ఇంతకంటే గొప్ప ఆతిథ్యమే ఉంటుంది. మీలాంటి మహర్షి దగ్గరికి వస్తే మీరు ఈ మాత్రం నన్ను పలకరించడమే, నన్ను ఆశీర్వదించడమే నన్విదం భవతా కృతం. ఈ మాత్రం చాలదా, ఇంతకంటే ఆతిథ్యం ఉంటుందా అన్నాడు. అంటే మీరిచ్చే ఆతిథ్యం అంతా నాకు తృణప్రాయము అన్నట్టుగా భరతుడు చెప్పాడు. అది భరతుడు గొప్పతనం. మీరు చాలా గొప్ప ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతారు నాకు తెలుసు, కానీ ఆ ఆతిథ్యం అంతా నన్విదం భవతా కృతం, మీరు ఇచ్చిన ఈ ఆతిథ్యంతో సమానం అవుతుందా? కానీ ఈ ఆతిథ్యం నాకు గొప్పది కదా అన్నాడు. అంటే భరద్వాజ మహర్షి వేసిన పరీక్షల్లో ఒక పరీక్ష నెగ్గాడు భరతుడు. ఆ తర్వాత అథోవాచ పాద్యం, అంతేనా, ఏమిచ్చారు మీరు? పాద్యం అర్ఘ్యం తథా ఆతిథ్యం వనే యదుపపద్యతే. అడవిలో ఏమేమి దొరుకుతాయో అవన్నీ నాకు ఇచ్చారు. ఫలాలు ఇచ్చారు, మూలాలు ఇచ్చారు, అర్ఘ్యం ఇచ్చారు, పాద్యం ఇచ్చారు, ఇంతకంటే ఏం కావాలి మాకు అన్నాడు భరతుడు. అథోవాచ భరద్వాజ మహర్షి భరతం ప్రహసన్నివ, నవ్వుతూ అన్నాడంటే అర్థం అదే, నా అంతర్యాన్ని భరతుడు మెల్లగా గుర్తిస్తున్నాడని భరద్వాజ మహర్షికి అనిపించి, అలా కాదు నాన్న, నువ్వు ఒక్కడవే కాదు కదా, జానే త్వాం ప్రీతి సంయుక్తం, నువ్వెంత వాడివో నాకు తెలుసు, నీకు ఇప్పటికే ప్రీతి కలిగి ఉంటుందని తెలుసు. తుష్యేహే త్వం ఏన కేనచిత్, నీవు కొద్దిగా చేస్తేనే ఆనందపడేటువంటి మిత సంతోషివి అని నాకు తెలుసయ్యా. అల్ప సంతోషి అంటారే అలాంటి వాడివి, నీ మనస్సు నాకు తెలుసయ్యా. కాకపోతే సేనాయాస్తు తవ ఏతస్యాహ కర్తుమిచ్చామి భోజనం, నీ సేనకు ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి కదా. నీకు ఆతిథ్యం అంటే నాకు ఏది యోగ్యమో అది ఇస్తా. సేనకు ఆతిథ్యం అంటే సేనలో అంతా కూడా కందమూలలు తినేవాళ్ళు ఉంటారు, శుభ్రంగా అన్నీ తినేవాళ్ళు ఉంటారు, అన్నీ తినేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరికీ అన్నీ ఇవ్వాలి కదా. అలాంటి అన్నీ కూడా ఇచ్చేటట్టు ఆతిథ్యం ఇస్తా అంటాడు. మహర్షుల దగ్గర అడగవచ్చు, నా సేనకి కాస్త మాంసాహారం లేకపోతే వాళ్ళు ఏం తినరండి అని చెప్పే అవకాశం లేకుండా నీ సేనకు కూడా ఏ ఏ ఆహారములు అవసరమో అవన్నీ నేను పెడతానయ్యా, భోజనం అవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తాను. మమ ప్రీతి యథారూప త్వమర్హో మనుజనిషభ, నా ఇచ్చకు తగినట్లుగా మీ అందరికీ బహురూప, చాలా రకరకాలుగా యథారూప తగినట్లుగా త్వమర్హ మనుజర్షభ, నా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించడానికి నీవు అర్హుడవు అని చెప్పాడు. అంటే అర్థం నీవు అర్హుడవు అంటే ఆజ్ఞాపిస్తున్నానని లెక్క, నీవు తగినవాడవయ్యా, ఆతిథ్యం నేను ఇస్తా అన్నాడు. కిమర్థంచాపి నిక్షిప్య దూరే బలమిహాగత, మరి సైన్యం అంతా అంత దూరంలో ఎదుగు పెట్టావు, దూరంగా చూస్తే కొండ మీద కదా వీళ్ళు ఉన్నారు, దూరంగా సైన్యం అంతా కనిపిస్తుంది, అంత దూరంలో ఎందుకు ఉంచావు, వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకురాలేదే అని అడిగాడు తెలియని వాడిలా. కస్మాత్ నా ఇహ ఉపయాతోసి సబల పురుషర్షభ, ఇక్కడ దాకా తీసుకురావచ్చుగా వాళ్ళందరినీ కూడా, అక్కడే దూరంగా ఎందుకు ఆపేశావయ్యా అని అడిగాడు. అడిగితే భరత ప్రత్యువాచేదం
భరతుడు ఇలా అంటున్నాడు, ప్రాంజలి తంతపోధనం, నమస్కరించి ఆ మహర్షితో అంటున్నాడు, ససైన్య నోపయాతోస్మి భగవన్ భగవద్భయాత్. నీ భగవద్భయాత్ అంటే నీకు భయపడి అని అర్థం కాదు, నీకుండేటువంటి ఆరాధనాది విషయములకు భయపడి వారందరినీ దూరంగా ఉంచాను. అంటే నీకు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. కొంతమంది దగ్గరికి వస్తే కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఆ శౌచాలు పాటించని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఆ శౌచాలు పాటించే వాళ్ళని నువ్వు దగ్గరికి తీస్తావు. ఈ నియమాలు దేనికోసం అంటే వ్యక్తుల మధ్య తారతమ్యాన్ని పెంచడం కోసం కాదు, నీ యొక్క అనుష్ఠానములకు యోగ్యత కోసం. కానీ భగవద్భయాత్, నీ భగవదారాధనాది యోగ్యములకు ఆటంకం కలిగే రీతిలో ఏదన్నా ఆటంకం కలుగుతుందేమోనని మేము వారందరినీ దూరంగా ఉంచానయ్యా, సైన్యంతో రాలేదు. రాజ్ఞాచ భగవన్ నిత్యం రాజపుత్రేణ వాసదా యత్నతః పరిహర్తవ్య విషయేషు తపస్వినః. తపస్సుల ఆశ్రమాలకు వచ్చినప్పుడు ఇది పాటించడం మా కనీస ధర్మం కదా. రాజపుత్రుడు కావచ్చు, రాజు కావచ్చు, భగవన్ నిత్యం యత్నతః పరిహర్తవ్య, చాలా జాగ్రత్తగా మీ సన్నిధిలో మేము మెలగవలసి ఉన్నది కదా. మీలాంటి పెద్దల సన్నిధిలో నేను చాలా దూరంగా ఉండాలి. నాకు ఇంత సైన్యం ఉందనో, నేను ఇంత రాజసం కలిగిన వాడినో, నేను ఇంత గొప్పవాడనో చెప్తే ఎట్లా. కాబట్టి నా సైన్యం అంతా దూరంగా ఉండి నీకు నేను విధేయంగా ఉండవలసిన వాడిని. కాబట్టి నీ సన్నిధిలో నేను అలా ఉండాలని నేను ఒక్కడిని వచ్చానయ్యా. అంతేకాకుండా లేదు, నేను విధేయుడు నీకు తెలిసినప్పటికి కూడా వాజిముఖ్యా మనుష్యాశ్చ మత్తాశ్చ పరవారణా ప్రచ్ఛాద్య భగవన్ భూమిం మహతీమనుయాంతిమా. గుర్రాలు కూడా ఉన్నాయి. నా ప్రజలంతా మంచివాళ్ళే కావచ్చు, కానీ గుర్రాలు పశువులు కదా, అవి రకరకాలుగా ప్రవర్తించే ఆశ్రమంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మనుష్యాశ్చ, వాటికి సంబంధించిన మనుషులు ఉంటారు, వాళ్ళు కొంచెం రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ వల్ల ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి నియమాలకు భంగం కలగవచ్చు. అంతేనా? మత్తాశ్చ వరవారణా, ఏ ఏనుకైనా కొన్ని వేల ఏనుగులతో వచ్చా కదా, 9,000 ఏనుగులతో వచ్చాం. ఇలాగా వస్తే ఏ ఏనుక్కి మత్తెక్కినా మదమెక్కినా ఆశ్రమంతా పాడు చేసేదా. కాబట్టి మత్తాశ్చ వరవారణా ప్రచ్ఛాద్య, కొని తక్కువే అనుకుంటే అలా వీల్లేదు. ప్రచ్ఛాద్య భూమిం, అవన్నీ కూడా భూమి అంతా కూడా కమ్మేసినట్టుగా ఉన్నాయి, చాలా వచ్చాయ్యా. అందువల్ల మహతి భూమిం అనుయాంతిమ, అంత గొప్ప సైన్యం ఉంది కాబట్టి మనం దూరంగా ఉంచాను. తే వృక్షాన్ ఉదకం భూమిం ఆశ్రమేషు ఉటజాంస్తథా నహింస్యురితి తేనాహం ఏకయేవ సమాగతః. అవన్నీ కూడా చెట్లు కనిపించాయి. చెట్లని ఏనుగులు ఒకసారి తొండం పెట్టి గట్టిగా లాగేస్తే విరిగి చక్కపోతాయి. ఏనుగుకి ఆ చెట్టు మీద తను తినే పండు ఉన్నదా లేదా అక్కర్లా. వెళ్ళే ఏనుగు, అడవిలో వెళ్ళే ఏనుగు చెట్టు మీద తొండం పెట్టి లాగి విడిచి అది కింద పడిందా లేదా చూసుకో, తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. దానికి పడగొట్టడం ముఖ్యం, తొండానకుండే దురద తీసుకోవడం ముఖ్యం తప్ప చెట్టా కాదా చూడదు కదా. కాబట్టి నీ వృక్షములు కాపాడడం నా ధర్మం. నీ వృక్షములు, మహర్షి వశిష్ఠ మహర్షి నీ వృక్షములు బాగున్నాయని అడిగాడంటే వృక్షములు ఎంత గొప్పవో కదా. వచ్చేటప్పుడే చెప్పుంటాడు ఆ మహర్షి, అక్కడ ఉండే వృక్షములు చాలా గొప్పవయ్యా అని చెప్పుంటాడు. ఇక్కడ నీ వృక్షములను కాపాడడం నా ధర్మం. ఉదకం, మీకు సంబంధించినటువంటి నీటి గుంటలు ఉంటాయి, సరస్సులు ఉంటాయి. గబగబా ఏ గుర్రము వెళ్ళిపోయి అందులో మూతి పెడితే అవన్నీ ఎంగిలయ్యి నీ ఆరాధనకు యోగ్యం కాకుండా అయిపోతాయి. భూమి, ఎక్కడెక్కడ మీరు ఆరాధన చేస్తారో తెలియదు, ఎక్కడ అనుష్ఠానం చేస్తారో తెలియదు. ఆ నేలను తొక్కి ఏదన్నా పాడు చేసేయనుకో, పశువులు కదా, అప్పుడు ఇబ్బంది వస్తుందయ్యా. ఇక్కడ ఆశ్రమేషు ఉటజేషు, ఉటజములు ఆశ్రమములు అంటే తేడా. ఆశ్రమములు అంటే భగవదారాధనతో కూడి ఉండి ఒక వ్యవస్థ, పడుకోవడానికి వాటికి వ్యవస్థగా ఉండేది. ఉటజములు అంటే కేవలం కుటీరు, తపస్సుకి విద్యాబోధనకి తప్ప వేరేగా ఉండవు. ఉటజములు అంటారు. అంటే పూర్తిగా ఓపెన్గా ఉన్నట్టుగా ఉండేవి ఇక్కడ ఉండేవి. కేవలం ఉటజము అంటే అర్థం అక్కడ కుటీరము అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఎక్కడైనా ఆశ్రమములు, కుటీరములు, ఉటజములు అని వాడితే కనుక ఆ ఉటజం అందరూ చూడడానికి వీలుగా ఉండేది అంత. అక్కడ మహర్షి తపస్సు చేస్తున్నా లేదా మహర్షి పాఠం చెప్తున్నా అంత క్లోజుగా ఉండక్కల్లా, పూర్తిగా ఓపెన్గా ఉండేటట్టుగా ఉంటాయి. అలాగే ఆశ్రమాలు, అలాంటి ఉటజములు ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ వచ్చి పాడు చేస్తాయి కదా. మనుషులు పాడు చేస్తారు, ఏనుగులు గుర్రాలు పాడు చేస్తాయి కదా. అందువల్ల నేను ఒక్కడినే వచ్చాను. అంటే మహర్షులతో
మేమంతా కలిసి వచ్చామని చెప్పడానికి వీల్లేదు. నేను ఒక్కడనే వచ్చాను. మహర్షులకి యోగ్యత ఉన్నది కానీ వాడు వస్తారు. వశిష్ఠాది మహర్షులు లెక్క కాదయ్యా, నేను ఒక్కడనే వచ్చాను అంటే నీ నియమములకు కొంచెం విరుద్ధంగా ఉండేవాడిని నేను ఒక్కడనే ఇక్కడ ఉన్నాను తప్ప మహర్షులంతా నీ నియమాలకి అనుసరించి ఉండేవారే అని చెప్పడం కోసం ఏకయేవ సమాగత, నేను ఒక్కడనే వచ్చాను. ఆనీయత మితస్సేన ఇత్యాజ్ఞప్త పరమ ఋషిన అని చెప్పంగానే తీసుకురా వాళ్ళందరినీ నా దగ్గరికి తీసుకురా అన్నాడు. అంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఆజ్ఞాపించాడు. వీరందరూ కూడా సైన్యానికి చెప్పారు. సైన్యం అంతా మహర్షాశ్రమం దగ్గరికి వస్తుంది. తతస్స చక్రే భరత సేనాయా సముపాగము. భరద్వాజ మహర్షి ఆజ్ఞ, భరతుని యొక్క శాసనంతో ఆ సైన్యం చాలా దూరంగా ఉండే సైన్యం కొద్ది సమీపం దాకా వాళ్ళని రమ్మన్నారు. వాళ్ళంతా వచ్చారు. అగ్నిశాలాం ప్రవిశ్యాథ. భరతుడు వెనకాల ఉండగానే దానైనా అన్నాడు. భరతుడిని వెనకాల తీసుకుని అగ్నిశాల, వాళ్ళు నిత్యము హోమం చేసుకునేటువంటి శాల ఉంటుంది, అగ్నిహోత్రపు యజ్ఞశాలకి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత కూర్చుని మహర్షి పీత్వా ఆపహ ఆచమనం చేశాడు. అచ్యుతాయ మహానం తాయ మహాగోవింద ఆచమనం చేస్తారు. చేసి కేశవనామాలు చెప్పిన తర్వాత పరిమృజ్యచ సకృత స్పృశ్య యత్సవ్యం పాణిం పాదౌ ప్రోక్షతి. ఇవి నియమాలు. ఒక యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఒక ఏ యజ్ఞమైనా సరే పెదవులు తుడుచుకోవాలి. సకృత స్పృశ్య విద్యుతసి విద్యమే పాప్మానమృత సత్యముపైమి యత్సవ్యం పాణిం పాదౌ ప్రోక్షతి శిరశ్చక్షుషి నాసికే శ్రోత్రే హృదయమాలభ్య. ఇవి నియమాలు. అలా పెదవులు తుడుచుకుని కాళ్ళు జాగ్రత్తగా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుంటే ప్రోక్షణ చేసుకుని శుచిగా మళ్ళీ కూర్చుంటాడు భరద్వాజ మహర్షి. అలాగా పీత్వా ఆపహ పరిమృజ్యచ ఆ విధంగా సంకల్పాన్ని చేసిన వాడై మహర్షి ఆతిథ్యస్య క్రియాహేతో ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి వీలుగా విశ్వకర్మాణమాహ్వయతు. ఒకసారిగా అలా సంకల్పించి ధ్యాన ముద్రలో కూర్చుని విశ్వకర్మ అని పిలిచాడు. విశ్వకర్మాణము తయే మంత్రాలేవో ఉంటాయి, విశ్వకర్మని పిలిచే మంత్రాలు. ఆ మంత్రంతో విశ్వకర్మని పిలిచాడు. విశ్వకర్మ అంటే దేవతల దగ్గర ఉండే పెద్ద ఇంజనీర్. దేవతలకి ఏ బిల్డింగ్లు కట్టాలన్నా, ఏ భవనాలు, ఏ ఆస్థానాలు, అప్పటికప్పుడు దేవతలకి ఏమేమి కావాలన్నా అప్పటికప్పుడు తన ఉండే శక్తితో సమకూర్చే విశ్వకర్మని పిలిచాడు. విశ్వకర్మాణమాహ్వయతు. ఆహ్వయే విశ్వకర్మాణం. ఆహ్వయే అంటే అర్థం విశ్వకర్మని ఆహ్వానం చేస్తున్నాను అంటే ఇది కేవలం మాట కాదు. ఆహ్వయే అనేది మంత్రం తాలూకు వాక్యం. అక్కడ మంత్రం ఉంటుంది, విశ్వకర్మ మంత్రం ఉంటుంది. విశ్వకర్మాణమూతయే అని వరుసగా మంత్రం ఏదో ఉంది, ఆ మంత్రం గుర్తురావట్లా. ఆ మంత్రంతో ఆహ్వానం చేస్తారు. అప్పుడు ఆ మంత్రంతో విశ్వకర్మాణమహం త్వష్టారమేవచ. విశ్వకర్మ అనేటువంటి వాడు త్వష్ట అని పిలువబడే విశ్వకర్మ. ఆయన్ని పిలిచాడు. అయితే ఆతిథ్యం ఆయన వచ్చాడు. ఎదురుకుండా కూర్చుని ప్రాంజలి అన్నట్లుగా భరద్వాజ మహర్షి ఏంటి ఆజ్ఞ అని అడిగాడు. ఆ విశ్వకర్మ అడిగితే ఆతిథ్యం కర్తుమిచ్చాను. వీరందరికీ ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వదలుచుకున్నానయ్యా. తత్రమే సంవిధీయత. వీళ్ళందరికీ ఆతిథ్యం ఇవ్వదలుచుకున్నా దానికి తగినట్లుగా ఏర్పాటు చేయి అన్నాడు. ఇంత మించి ఏం చెప్పాలి? విశ్వకర్మకు అర్థమైంది. వశిష్ఠాది మహర్షులు వీళ్ళకుండే యోగ్యత వీళ్ళకి మంచి మంచి కుటీరాలు కావాలి. వీళ్ళకి బిల్డింగులు స్లాబులు ఇస్తే లాభం. మంచి కుటీరా కట్టాలి. భరతునికి గొప్ప రాజభవనం కట్టాలి. సైన్యంలో ఉండే మామూలు మంతులకి ఏదో బిల్డింగ్ ఏదో కోట సేవ కట్టాలి. ఆ సైన్యానికి వాళ్ళకి తగినట్టుగా కట్టాలి. గుర్రాలకి, ఏనుగులకి, అన్నిటికీ దేనికి దానికి తగినట్టుగా కట్టాలి. వాళ్ళందరినీ చూస్తే ఎన్ని రకాల నిర్మాణం చేయాలో అన్ని రకాల నిర్మాణానికి ఆయన అర్థమైంది. ప్రాక్ శ్రోతసశ్చయా నద్య ప్రత్యక్ శ్రోతస ఏవ చ పృథివ్యామంతరిక్షే చ సమాయాంతు అద్య సర్వశః. ఇది చెప్పంగానే ప్రాగ్దిశగా తూర్పు వైపు ప్రవహించే నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నదులన్నీ కూడా, గంగా 7 పాయలుగా అయింది కదా. 3 పాయలేమో తూర్పు దిక్కు ప్రవహించాయి, ఒక 3 పాయలేమో పడమర దిక్కు ప్రవహించాయి, ఒకటి ఆకాశానికి వెళ్ళింది. అది కదా సప్త పథగా అని కదా. 7 రకాల పాయలతో చీలిపోయింది గంగ. కాబట్టి ఇక్కడ భరద్వాజ మహర్షి పిలుస్తున్నాడు, తూర్పున వెళ్ళిన 3 పాయలు ఇటు రావాలి, పడమటకు వెళ్ళిన 3 పాయలు కూడా ఆశ్రమానికి రావాలి అని పిలిచాడు. పిలిచి పృథివ్యామంతరిక్షే చ సమాయాంతు అద్య సర్వశః.
పృథివీ అంతరిక్షములలో ఉండేటువంటి మంచి మంచి నదులన్నీ కూడా నా ఆశ్రమానికి రావాలి. అన్యాహ స్రవంతు మైనేయం సురామన్యా సునిష్ఠిత అపరా శోదకం శీతం ఇక్షుకాండరసోపమం. ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా ఎలాంటి నదులు రావాలో తెలుసునా విశ్వకర్మ? అన్యాహ స్రవంతు మైరేయం. మైరేయం అంటే ఒకానొక పుచ్చుకునే మందు. మందంటే మామూలు ఈనాడు కొనే బీరో బారో కాదండి. మందంటే మైరేయము, మిరాదేశమునకు సంబంధించినది అని అర్థం. మిరాదేశం అంటే ఒక ఇసుక ఎక్కువగా ఉండే నేలలో పుట్టే చెట్లేమో తెలుసిన? ఖర్జూర వృక్షాలు. ఖర్జూర వృక్షములని మిరాజములు అని అంటారు. అంటే మిరాదేశములో పుడతాయి. ఖర్జూరపు పళ్ళ యొక్క రసం కదా. ఖర్జూర ఫలాన్ని ధాతకి అని కూడా అంటారు సంస్కృతంలో. మైరేయం ధాతకీ పుష్ప, మైరేయం ధాతకీ పుష్ప గుడమిశ్రితం అని. మైరేయాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి అంటే ఈ ఖర్జూరపు చెట్ల యొక్క పువ్వులు అంటే ఇవే ఖర్జూర పళ్ళు, వీటి రసాన్ని బెల్లమును ఇంకొక సుగంధ ద్రవ్యాల్ని కలిపి నూరి పానకల్లా చేస్తారు. దాన్ని మైరేయము అని అంటారు. చాలా ఉత్తమమైనటువంటి మధువు అని. అలాంటి మధువులు స్వీకరించేవు. ఈనాటి మధువులు అంటే కుళ్ళిపోయిన ద్రాక్ష పళ్ళతో చేసే గ్యాస్తో వచ్చే మాదక ద్రవ్యములు కావు. రాముడు మధుమాంస ఫలములు చేసినా ఇలాంటి మధువులు ఉంటాయి. ఇలాంటి పళ్ళరసములే మధువులని పేరు. పళ్ళరసములకే సురలని పేరు. పళ్ళరసములకే మైరేయములని పేరు. పళ్ళరసములకే మాధ్వీకములని పేరు. ఇవన్నీ కూడా పుచ్చుకునేటువంటి మందుల వంటి వాటికి పానీయములు అంటారు. మందులు అనడానికి వీల్లేదు, పానీయము. అలాంటి మైరేయం ఆ ఖర్జూరపు రసపు అందం చాలా రుచికరంగా చక్కగా హాయిగా మత్తును కలిగించేటువంటి ఆ పదార్థం ఇక్కడ నదిలా పారాలి సుమ. అందరూ తాగాలి. ప్రధాన సైన్యం ప్రదాకా తాగి ఉంటుందా? సైన్యంకి కాస్ట్లీ పానీయాలు దొరకవు కదా. వీళ్ళందరికీ తాగాలంటే కొద్దిగా తెలిస్తే అలాగే ఒక నదిలా ప్రవహించాలి. ఖర్జూరపు ప్రవాహం ఉండాలి. హాయిగా అందరూ ఉంచుకుని తాగాలి. అలాంటి నది కావాలి. అంతేనా? సురామన్యా సునిష్ఠిత. ఇది చాలా కాస్ట్లీ పానీ. కొంచెం తక్కువ పానీయాలు ఉంటాయి. సురా పళ్ళ రసాలు కేవలం దొరికే అన్ని రకాల పళ్ళు నూరి ఏదో చేసే కొన్ని ఉంటాయి. ఖర్జూరాలు చాలా కాస్ట్లీ రసం. ఇది సురామన్యాం సునిష్ఠితం. బాగా మర్దించి కలిపినటువంటి సుర కూడా కావాలి. అది కూడా ఒక పెద్ద ప్రవాహంలా కావాలి. ఇది కాఫీ, అది టీ, ఇదంతా నదులుగా ఉండాలి కదా. కాబట్టి ఇది ఖర్జూరపు రసం, ఇదేమో మామూలుగా పళ్ళ రసం, ఇలా పారుతూ ఉండాలి. అంతేనా? అపరాశ్చ ఉదకం శీతం. చల్లటి నీళ్ళు, ఐసి నీళ్ళు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా బాటిల్స్తోనో ఏదో డబ్బాలతోనో కాకుండా ఐసి నీళ్ళే ప్రవహించే నది ఒకటి కావాలి. అలాంటి నది కావాలి. ఇక్షుకాండ రసోపమం. చెరుకు రసమే కారేటువంటి ఒక నది కావాలి. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ ఉండే ఆతిథ్యం చూస్తే ఇంకో 100 ఏళ్ళైనా ఎంత కాస్ట్లీ మనం ఊహిస్తామో అంత కాస్ట్లీ ఆతిథ్యం ఇక్కడ చెప్తాడు. ఎప్పుడు తెలిసినా ఇది లక్షల సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఒక వ్యవస్థ. లక్షల సంవత్సరాల క్రితం అంటే సుమారుగా మనకు కనిపించే దేశములన్నీ వయసు సుమారు 10,000 సంవత్సరాల కంటే ముందుకు లేవు. ఎంత మీరు వెనక్కి చూసుకున్నారు. కానీ రామాయణంలో ఈ మర్యాద లక్షల సంవత్సరాల క్రితం. చూడండి, ఇంకా ముందు ఉంటాయి. గొప్పది ఈ సర్గే భరద్వాజుని విందు అంటారు. భరద్వాజుని విందు ఎంత గొప్పదో మనం చూస్తాం. కాబట్టే ప్రయాగలో ఆ మహర్షి చేసిన తపఫలితంగానే ఇప్పటికీ కుంభమేళాలు జరుగుతుంటే కొన్ని కోట్ల మంది హాయిగా ఉండేటట్టుగా ఆ ప్రాంతం అయింది అంటే ఆ మహర్షి యొక్క తపఫలం అంటారు. కాబట్టి మొన్న కుంభమేళాకి 22 కోట్ల మంది అక్కడికి చేరి అక్కడ ఉన్నారంటే సామాన్యం. 22 కోట్ల. ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఇంతమంది ఏది డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చిన వాడు కారు. కేవలం ధర్మ కార్యక్రమానికి ప్రయాగకి వెళితే పుణ్యం వస్తుంది, కుంభమేళాలో మునిగితే పుణ్యం వస్తున్నటువంటి కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక భావనతో ఒక దగ్గరికి 22 కోట్ల మంది చేరేటువంటి సందర్భం ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదు. మన భారతదేశంలో కుంభమేళాలో మాత్రమే. ఆ కుంభమేళా జరిగిన ప్రాంతం భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమం. అంటే ఎంతమంది భాగవతోత్తములకు ఈ సైన్యం మొత్తానికి కూడా ఆతిథ్యం ఇస్తే ఆతిథ్య ఫలం ఇలా ప్రకాశిస్తుంది. ఇప్పటికీ ఎంత గొప్ప ఆతిథ్యమో చూద్దురుగా. అలాంటి ఒక నదులు కావాలయ్యా. ఆక్వజే దేవగంధర్వాన్. కేవలం తిండి సరిపోతుందా? ఆక్వజే దేవగంధర్వాన్. దేవగంధర్వులను పిలిచాడు.
దేవతలు వేరు, దేవగంధర్వులు వేరు, మనుష్యులు వేరు, మనుష్య గంధర్వులు వేరు. ఇది ఆనందవల్లి అని ఉపనిషత్తులో తేజే శతం మానుష ఆనందా స ఏకో మనుష్యగంధర్వాణామానంద తేజే శతం మనుష్యగంధర్వాణామానందా స ఏక దేవగంధర్వాణామానంద ఇలా వస్తాయి. అంటే మనుష్యులు, మనుష్యగంధర్వులు, మనుష్యగంధర్వులు దేవగంధర్వులు, వాళ్ళకంటే దేవతలు, వాళ్ళకంటే ఇంద్రుడు, ఇది ఒక లెక్క. మనుష్యగంధర్వులు అంటారు. ఇలాగే దేవగంధర్వులను పిలిచారు. వాళ్ళంతా ఎలాంటి వారు? మామూలుగా ఉండే గంధర్వులు వేరు, వీడు దేవగంధర్వులు. వీడు ఎలాంటి వాళ్ళంటే విశ్వావసు హహాహుహూన్. విశ్వావసు హాహా అనే పేరు కలిగిన వాడు, హూహు అనే పేరు కలిగిన వాడు గంధర్వులు. వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళందరినీ పిలిచాడు. తథైవ అప్సరస దేవీ గంధర్వీశ్చాపి సర్వశ. అప్సరస స్త్రీలందరినీ పిలిచాడు. వాళ్ళందరి పేర్లు చెప్పాడు భరద్వాజ మహర్షి. ఎవరో వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తే లాభం లేదయ్యా, మా క్లాత్ షోరూమ్ ఓపెనింగ్కి ఏదో సినిమా నటి వస్తే లాభం లేదు, చిన్న నటులు కూడా ఉంటారు, నటీమణులు కాదు, పెద్ద హీరోయిన్లు రావాలని కోరుకుంటారే, అలాగే భరద్వాజ మహర్షి కూడా అలా మామూలు అల్లాటప్పవాడు కాదయ్యా. ఘృతాచి అనే అప్సరస రావాలి, విశ్వాచి అనే అప్సరస రావాలి, మిత్రకేశి అనే అప్సరస రావాలి, అలంబుస అనే అప్సరస రావాలి, నాగదంత అనే అప్సరస రావాలి, హేమ అనేటువంటి అప్సరస రావాలి. వీళ్ళంతా చాలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు, వీళ్ళంతా కూడా అప్సరసల్లో. వాళ్ళంతా రావాలి. ఎందుకు తెలుసునా? నా అయోధ్య ప్రజలందరికీ కూడా శుభ్రంగా తిన్న తర్వాత కాసేపు విశ్రమిస్తారు. వాళ్ళందరికీ వినోదాన్ని కలిగించాలి. వీళ్ళంతా నాట్యాలు ఆడాలి, వీళ్ళంతా పాటలు పాడాలి. ఆ నాట్యాలు, పాటలు, నాటకాలు చూసి వీళ్ళంతా ఆనందపడాలయ్యా. ఇక్కడ వాళ్ళందరినీ తీసుకురా. శక్రంచ యాశ్చోపతిష్టంతి బ్రహ్మాణంయాశ్చ యోషిత సర్వాహ తుంబురుణా సార్ధం ఆహ్వజే సపరిచ్చదా. ఇంద్రుడి దగ్గరే ఉండి రకరకాల గానభాజానా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళంతా రావాలి. బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర ఒక రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర కూడా ఉంటారంటే ఉంటారు. ఎలాగంటే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని పాడేవాళ్ళంతా ఉంటారు. కళలలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేస్తూ ఉంటే ఆయనకి ఆనందం కలిగించేటట్లుగా మన రామదాస్ కీర్తనలు, త్యాగరాజస్వామి కీర్తనలు లాంటివి ఉత్తమమైన కీర్తనలు పాడుతూ బ్రహ్మకి ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు రావాలి ఇక్కడికి. ఎలా చూసినా సర్వాహ తుంబురుణా సార్థం. తుంబురుడు వాళ్ళందరికీ ఒక లీడర్, ఆ గ్రూప్ అందరికీ లీడర్ ఆయన. ఆయన యొక్క ఏదో సంగీత నికేతన్, సంగీత కళా పాఠశాలకి ఒక అధ్యాపకుడు ఉన్నట్లుగా తుంబురుడు అనేవాడి యొక్క హ్యాండ్ ఓవర్లో వీళ్ళంతా ఉంటారు. ఆ తుంబురుడితో కలిపి రావాలి. వీళ్ళందరినీ పంపిస్తే లాభంలా ఆయన కూడా రావాలి, ఆ మాస్టర్ కూడా రావాలన్నమాట. రావాలి వచ్చి ఇక్కడ సాక్వజే సపరిచ్ఛదా. వాళ్ళు వచ్చి అయ్యో నేను వీణ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయారండి, ఏదో నాకు మృదంగం తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయారంటే లాభం లేదు. ఎవరికి వారు వాళ్ళ కళకు సంబంధించిన మృదంగాలు, వీణలు, తప్పెట్లు, తాళాలు, బూరాలు అన్నీ తెచ్చుకోవాలి. సపరిచ్ఛదా తెచ్చుకోవాలి. అలా రావాలి వీళ్ళంతా. వనం కురుషు యద్దివ్యం వాసోభూషణ పత్రవతు దివ్యనారీ ఫలం శశ్వతు తత్కౌబేర విహైతు చ. కుబేరుడి దగ్గర ఒక పట్టణం ఉంది, ఒక వనం ఉంది, దానికి చైత్రరథం అని పేరు. చిత్రరథుడు అనేటువంటి గంధర్వుడు ఆ పార్క్ తయారు చేశాడు, గొప్ప పార్క్. అది కుబేర పట్టణంలో ఉంటుంది. ఆ పార్క్ అంతా ఇక్కడ ఉండాలి. అంటే అర్థం ఆ పార్కు వల్ల తయారు చేయాలి, ఆ వనంలా తయారు చేయాలి. ఆ వనంలో ఏముంటాయి? ఎవరో వ్యక్తి వచ్చి మనకి అందించడం కాదు, ఆ చెట్లే వంగి వాడిని ఆనందింపజేస్తాయి, ఆ చెట్లే నాట్యమాడి ఆనందింపజేస్తాయి. అలాంటి చెట్లతో రకరకాల తమాషాలుగా ఉండే పార్క్ అది ఆ చైత్రరథం వనం. అలా కురుదేశములలో, ఉత్తర కురుదేశములలో కుబేరుని యొక్క ఆస్థానంలో ఉండేటువంటి ఆ వనమంతా కూడా ఇక్కడ కనిపించాలయ్యా, ఇక్కడ ఉండాలి. అక్కడ వాసోభూషణ పత్రవతు. ఆ చెట్లకి ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఆకులు కావు, అవన్నీ పట్టుబట్టల్లా ఉంటాయి. ఇలా వెళితే మంచి బట్ట కావాలనుకోండి, అలా ఆకు కోసి తీస్తే ఆకు బట్ట అయిపోతుంది, ఆ బట్ట కట్టేసుకోవచ్చు. అలాంటి రకరకాల రెడీమేడ్ దుస్తులన్నీ ఉంటాయి. ఆ రెడీమేడ్ దుస్తులుగా అవే ఆకులుగా కలిగిన చెట్లు. ఇంకా దివ్యనారీ ఫలం శశ్వతు. పళ్ళు కనిపిస్తాయి. ఆ పళ్ళు ఇలా కోస్తే అది పండు కాదు, ఒక స్త్రీమూర్తి, ఒక అప్సరామూర్తిగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆడవాళ్లే ఫలములుగా, అందమైన బట్టలే ఆకులుగా ఉండేటువంటి చెట్లు ఉన్నాయి అక్కడ. అలాంటి చెట్లతో పాటు వనమంతా ఇక్కడ ఉండాలి. ఎవరికి ఏదో పెద్ద మెస్మరైజ్లా అనిపిస్తుంది, పెద్ద మెస్మరిజంలా అనిపిస్తుంది, కానీ అద్భుతంగా ఇక్కడ వర్ణిస్తారు. ఇహమే భగవాన్ సోమః విధత్తాం అన్నముత్తమం భక్ష్యం భోజ్యంచ చోష్యంచ లేఖ్యంచ వివిధం బహు.
అన్నాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయంటే మనకి చతుర్విధం అన్నం పచామ్యన్నం చతుర్విధం అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః పచామ్యన్నం చతుర్విధం ప్రాణాపాన సమాయుక్త. 4 విధముల అన్నము తింటాం మనము అలాగే తింటాం. 4 విధముల అన్నమును కూడా హాయిగా అరిగించే శక్తి మనలో వైశ్వానరాగ్ని అని అంటారు. కడుపులో ఉండే జఠరాగ్నికి పేరు. ఆ 4 అన్నములు ఏమి అంటే చెప్తున్నాడు. భక్ష్యం బాగా కొరికి నమిలి తినేవి కొన్ని, భోజ్యం గట్టిగా అనిపించిన హాయిగా తినేవి కొన్ని, చోష్యం జుర్రుకుని తినేవి కొన్ని, లేహ్యం నాకి తినేవి కొన్ని. నాకి తినేవి అవి లేహ్యములు, జుర్రుకుని తినే పులుసు లాంటివన్నీ కూడా చోష్యములు, భోజ్యం అన్నములన్నీ కూడా అన్నములు కూరలు భోజ్యములు. భక్ష్యం అంటే కరకర జంతికలు కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఇంకొక పిండి వంటలు కావచ్చు, ఇవన్నీ భక్ష్యములు అంటారు. అంటే ఇలాగ 4 రకాల అన్నం మనం తింటాం విందు భోజనంలో. కాబట్టి ఇలాంటి 4 రకాల అన్నాన్ని ఎవరు తయారు చేయాలి తెలుసునా? అసలు ఈ బియ్యాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారో వాడే వండాలి. చంద్రుడు కదా. ఓషధీశో నిశాంపతి. ఈ ధాన్యమంతా కూడా ఎవరి వల్ల ఏర్పడుతుందో ఆ చంద్రుడు వచ్చి 4 రకాల అన్నాన్ని తయారు చేయాలి అని సోమః అంటారు. చంద్రుడు అంటే మనకు కనిపించే చంద్రుడు అని కాదు అర్థం. సోముడు అనేటువంటి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వ్యక్తి. ఓషధులలో ఓషధీత్వాన్ని పెంపొందించేవాడు సోముడు అంటారు. సోమో భూత్వా అని మనకి భగవద్గీతలో వస్తుంది. ఓషధులను సోముడు అనే పేరుతో నేనే వాటిని పెంచుతూ ఉంటా అంట. ఓషధుల్లో పెరిగే శక్తికి సోముడు అనేటువంటి వాడు అధిపతి. కాబట్టే స్త్రీని వివాహం చేసేటప్పుడు సోమో దదద్గంధర్వాయ గంధర్వో దదగ్నయే, ముందు ఈ కన్యను సోముడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాను అని అంట. ఒక వివాహితమైనటువంటి స్త్రీని 4వ వాడు భర్త అవుతాడు. మొదటి భర్త సోముడని, 2వ భర్త గంధర్వుడని, 3వ భర్త అగ్ని అని అంటారు. దీని అర్థం తెలియక, దీనిలో ఉండే ఆంతర్యం తెలియక కదిరి కృష్ణ లాంటి వాళ్ళంతా కూడా రకరకాలుగా దాన్ని మాట్లాడినటువంటి మూర్ఖ శిఖామణులు ఇంకా ఉన్నారు. మన సమాజంలో ఉండేది అంతా ఉన్నారు. ఇలా మాట్లాడు. ఇవన్నీ కూడా ఓషధీశ అని పేరు సోముడికి. సోముడు ఒక స్త్రీని సోముడితో పెళ్లి చేసుకున్నానంటే దేవతలు ఎప్పుడు మన కడుపులో ఉంటారు. మన శరీరం అంతా దేవతలు ఉంటారు. గావో గోష్ఠ ఇవాసతే. దేవతలంతా మన శరీరంలో చంద్రుడు ఉంటాడు, సూర్యుడు ఉంటాడు, సోముడు ఉంటాడు, గంధర్వుడు ఉంటాడు, అగ్ని ఉంటుంది. వీళ్ళంతా మనలో ఉంటారు. మనతో వీళ్ళంతా ఉంటే మనకు అక్రమ సంబంధం అంటగట్టినట్టు. పోనీ ఆడవాడల్లో ఉంటే ఒకలా అనుకుంటాం, మగవాడలో కూడా ఉంటారు కదా వీళ్ళంతా. ఇది తెలియని మూర్ఖులు మాట్లాడే మాట మనం వింటూ ఉంటాం కదా. కదిరి కృష్ణయ్య, ఐలయ్య, మా చిదంబర శాస్త్రి గారు. ఈ చిదంబర శాస్త్రి గారిని ఐలయ్య శాస్త్రి అంటే కరెక్ట్. అంటే అర్థములు తెలియక, వాటికి ఉండే తాత్వికత తెలియక మాట్లాడేవాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా. కాబట్టి సోమః అంటే అర్థం అంటే స్త్రీని సోముడికి ఇస్తున్నాను అంటే సోముని వల్ల, స్త్రీలో ఆ సోమ ఆవాహన వల్ల, ఈమెలో సోముడు ఆవహించుగాక అని ఆవహిస్తే పిల్లలకు పాలిచ్చే శక్తి పెరుగుతుంది. సోమః సోముడీమెలో అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పద్యం కూడా మనకు ఉన్నది ప్రాచీన కాలం. అతను పాలశక్తిని పెంచుతాడు సోముడు. గంధర్వుడు ఈమెలో అందాన్ని పెంచుతాడు. అగ్ని ఈవిడిలో పాతివ్రత్యాన్ని పెంచుతాడు. ఒక స్త్రీ ఒక భర్తకి భార్య కావాలి అంటే ఏమేమి ఉండాలో అవన్నీ కూడా ఈ 3 దేవతలు ఇస్తారు. పిల్లలు పుడితే వాళ్ళకి పాలిచ్చి పెంచే శక్తిని సోముడు అనే దేవత ఇస్తారు. ఇప్పటికీ ఎప్పటికైనా సరే వాళ్ళలో ఉండే అందాన్ని పెంచేటట్టుగా, వాళ్ళు చాలా అందంగా ఉండేటట్టుగా, పిల్లల్ని చాలా ప్రేమగా పెంచేటట్టుగా పాటలు పాడి కదా నాన్న అని పాట పాడుతుంది తల్లి. చందమామ రావే, జాబిల్లి రావే అంటుంది. ఆ పాటలు పాడే శక్తి, పిల్లల్ని వాత్సల్యంతో పెంచగలిగే శక్తి, అందముగా ఉండి పిల్లల్ని ఆకర్షించే శక్తి గంధర్వుడు ఇస్తాడు తల్లికి. అగ్నిహోత్రం పవిత్రతనిస్తాడు. అంటే ఎలాంటి మరో అభిప్రాయము లేకుండా భర్త భార్య కలిసి అనుకూల దాంపత్యంతో ఉండేటట్టుగా, భావం మారకుండా ఉండేటట్టు అగ్నిహోత్రం చూస్తాడు. అలాంటి వాడు కదా ఉండాలి. అది కదా పాతివ్రత్యం అంటే. కాడు సోముడు ఇలా, గంధర్వుడు అలా, అగ్ని అలా, ఈ 3 ఆమెను సంస్కరించి నీకు ఇస్తారయ్యా, నువ్వు చక్కగా భార్యగా ఏలుకో అని మంత్రానికి అర్థం తప్ప ఏదో 3 భార్యలకు 3 భర్తల్ని కట్టి 4వ భర్త ఈతను అంటే ఆ పదములలో ఉండే అర్థం తెలియకపోతే ఇలాగే ఉంటాయి.
కాబట్టి ఇక్కడ భక్ష్యం, భోజ్యం, చోష్యం, లేఖ్యం అంటే ఈ చతుర్విధ అన్నములను సోముడు తయారు చేస్తాడు. అంటే సోముడు తయారు చేస్తే అందులో ఇంకా కలుషితం ఉండదు. ఏదో ప్లాస్టిక్ బియ్యమో చైనా బియ్యమో కాదనమాట. ప్రత్యేకంగా చక్కటి సహజమైనటువంటి బియ్యంతో, చక్కటి పాలతో చక్కటి వంటకాలు తయారు చేస్తాడు సోముడు. అలాంటి సోముడిని పిలిపించు. అంతే తర్వాత ఎంతో చెప్పవలసిన శ్లోకాలు ఇవన్నీ కూడా. అలా విచిత్రాని చ మాల్యాని పాదప ప్రచ్యుతాని చ సురాదీని చ పేయాని మాంసాని వివిధాని చ. విచిత్రములైన మాలికలు, అందరికీ చక్క అందమైనటువంటి ఆభరణాలు వేయడానికి మాలికలు. పాదప ప్రచ్యుతాని, చెట్లు విడిచినటువంటి పూల మాలికలన్నీ కూడా కావాలి. అంతేనా సురాదీని చ పేయాని, వారికి తగినట్లుగా వాళ్ళు తాగే ద్రవ్యాలు. ఒక ఆయన కషాయం తాగుతాడు, జీలకర్ర కషాయం తాగేవాడు ఒకడు, ఒక డాక్టర్ చెబితే. ఇంకొక ఆయన ఏవో పడరసం తాగేవాడు ఒకడు, ఇంకొక ఆయన ఏదో బెరడు రసాలు తాగేవాడు ఒకడు. రకరకాలు ఉంటాయి కదా. ఎవడు తాగే పళ్ళరసములు వాళ్ళకి తగినట్లుగా. ఎవడు సురలు అంటే అన్నిటికీ కామన్గా పేరు. సుర అనే పదం సామాన్యవాచకం. ఎవరైతే తన ఆరోగ్యం కోసమనో ఆనందం కోసమనో తాగుతారో అదల్లా సురే. మనం తాగేదంతా సురాపానం కదా, కాఫీలు టీలు. కాబట్టి అలా అనుకోవడానికి వీలు లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి సురాదీని చెప్పేయాని, తాగవలసిన వారి తాహతకు అర్హతకు తగినట్లుగా వారు తాగేవన్నీ కావాలి. మాంసాని వివిధాని చ, సైన్యానికి ఏ మాంసములు కావాలో అవన్నీ కావాలయ్యా. ఏవం మహర్షిలా చెప్పచ్చునా అంటే మహర్షి ఆజ్ఞాపిస్తున్నా. నా కోసం కాదయ్యా, సైన్యం అంతా వచ్చింది, వీళ్ళంతా రామభక్తులే. రాముడికి అన్నం పెట్టలా, రామభక్తులకి అన్నం పెడతాడు. అంటే భగవంతుడి సేవ గొప్పదా, భాగవతోత్తముల సేవ గొప్పదా అంటే మన సిద్ధాంతంలో భాగవతోత్తముల సేవే గొప్పది. మన సిద్ధాంతం కాదు, భారతంలో చెబుతాడు మహర్షి ధర్మరాజుకి. ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణో ఆరాధనం పరం. అన్ని ఆరాధనలో గొప్ప ఆరాధన ఏది మహర్షి అని అడిగాడు ధర్మరాజు. అడిగితే విష్ణుమూర్తి యొక్క ఆరాధన చాలా ఉత్తమమైన ఆరాధన అని చెప్పి ఆగచ్చు కదా. ఉత్తమమైన ఆరాధన సరిపోయే, ఆగల, మనస్సు ఆగక అంతకంటే గొప్ప ఆరాధన ఇంకోటి ఉందయా అని అడిగాడు. ఏ దేవతను ఆరాధిస్తే గొప్ప అని అడిగాడు ధర్మరాజు. అడిగితే విష్ణుమూర్తి ఆరాధన గొప్పది అని చెప్పి ఊరుకుంటే సరిపోతుంది కదా. ఆ ఊరుకోకుండా ఆ మహర్షి అంటాడు, ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణో ఆరాధనం పరం. విష్ణుమూర్తి యొక్క ఆరాధన గొప్పదయ్యా అని ఉండు ధర్మరాజా. తస్మాత్ పరతరం ప్రోక్తం, దానికంటే ఇంక గొప్ప ఆరాధన ఉంది. ఏమిటో తెలుసునా? తదీయారాధనం నృప, తదీయులకు ఆరాధన చేయుట. భగవంతుడికి ఆరాధన చేయడం కంటే, విష్ణుమూర్తి ఆరాధన చేయడం కంటే, విష్ణుమూర్తిని త్రికరణ శుద్ధిగా సేవించే భాగవతోత్తములకు చేసే ఆరాధన చాలా గొప్పది అని అంటారు. ఇది భారతంలో వాక్యం. కాబట్టి మన సంప్రదాయంలో అది పంచమ వేదం కదా. ఇక్కడ మన వాళ్ళు అన్నం పెట్టడాన్ని భోజనాలు పెడుతున్నారండి, అన్నదానం చేస్తున్నారండి అనరు. అన్నదానం అంటే లేనివాడికి అన్నమును దానము చేయుట, అది తప్పు పదంగా భావిస్తారు, చిన్న పదంగా భావిస్తారు. లోకంలో అందరికీ అది బాగా తెలుసు కాబట్టి అన్నదానం అనేస్తాం. కానీ అన్నదానం అనకూడదు. మనం పెట్టే భక్తులు అన్నం లేక అని భావన నీకుంటే అది ఆ అన్నం అంతా కూడా సాఫల్యాన్ని పొందదు. ఆ వ్యక్తి నాకన్నం దొరకట్లేదు, వీడన్నం పెడుతున్నాడని వాడనుకోవాలి తప్ప, అన్నం తినేవాడు అబ్బో గొప్ప అన్నదాత అని వాడనుకోవాలి తప్ప, నేను అన్నం దానం చేస్తున్నాను అని కనుక వీడు అనుకుంటే చాలా మహాపాపానికి ఉడిగడుతుంది. ఇక్కడ మన వాళ్ళు అన్నదానము అనే పదానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వరు. అన్నాన్ని దానం చేయడానికి నీవెవరు? తప్పదు. అన్నం అంటేనే సహజంగా ప్రకృతిలో ఏర్పడ్డది, అందరి కోసం ఏర్పడింది. అందరి కోసం ఏర్పడేది నీవు లాక్కుని నేను నీకు ఇస్తున్నాను అంటే దొంగతనం. కాబట్టి అన్నదానం అనడానికి వీల్లేదు అని అంటారు. అర్థం కావడం కోసం అన్నదానం అనొచ్చు. అది కానీ ఈ భావనతో అనకూడదు ఎప్పుడు కూడా. అది తమాషా. పదములు మారక్కర్లా, భావన మారాలి. దేవుడికి నేను అన్నం పెడుతున్నా అంటే మనం ఎంత బాగా చేసినా అన్నీ వృధా అవుతాయి. దేనికోసం? నేను అన్నం తినడం కోసం దేవుడికి కూడా వండుతున్నాను అనుకోకూడదు. దేవుడికి పెట్టిన తర్వాత ఆ ప్రసాదం తీసుకోవడం కోసమే నేను జిలేబీ చేసుకున్నాను. దేవుడికి పెట్టిన తర్వాత నేను తినడం కోసమే బజ్జీలు చేసుకున్నాను. దేవుడికి పెట్టిన తర్వాత ప్రసాదంగా నేను తినడం కోసమే ఇంత అన్నాలు చేసుకున్నాను అనుకుంటే అదే
చేసే పని అదే అయినా భావన మారినప్పుడు ఈ దోషాలన్నీ పోతాయి. కాబట్టి అన్నదానం అనుకోకూడదు. తదీయ ఆరాధనం అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన భక్తులను సేవించడం, వాళ్ళకి పూజ చేయడం. పూజ ఏది గొప్ప? నువ్వు ఎంత పూజ చేసినా ఎవడన్నా కాదంటాడు, ఎవడు కాదు. ఓపికొన్నంతసేపు పూజ చేసుకో అంటాడు, కాడు ముందు పెట్టి కడుక్కో అంటాడు, లేదా ఆభరణాలు ఇస్తుంటే వేసుకో అంటాడు. నీకు బంగారం ఇద్దాం అనుకుంటున్నాడు, ఎంత ఇచ్చినా తృప్తి తీరదు, డబ్బులు ఎంత ఇచ్చినా తృప్తి తీరదు. ఒక ₹1,00,00,000 సంభావన ఇచ్చాడనుకోండి, వీడికి 10 కోట్లు ఉన్నాయి, 2 కోట్లు ఇవ్వచ్చు కదా అనుకుంటాడు కూర్చుకునేవాడు. ఎక్కడ తృప్తి? అంటే ఎంత ఇచ్చినా తృప్తి పొందనటువంటి స్థితి ఉంటుంది. కానీ అన్నం పెట్టి కడుపు నిండిన తర్వాత ఇంకొంచెం పెడతా అంటే ఊరినైనా చాలా బాబు కడుపు పెట్టిపోయిందిరా అంటే తృప్తోస్మి అనగలిగేది ఎప్పుడు ఒక మనిషి అన్నం దగ్గర కదా. కాబట్టి గొప్ప ఆరాధన ఏది? అన్నం పెట్టుట ఆరాధన. మరి కడుపు నింపుట కదా ఆరాధన అంటే. మరి తదీయ ఆరాధన అంటే ఆ వ్యక్తికి భగవంతుడు తదీయ, భగవంతుడికి సంబంధించిన భాగవతోత్తములు వాళ్ళకి పెట్టే ఆరాధన అంటే వాళ్ళ కడుపులో నింపేది భోజనం పెట్టడం. కాబట్టి మన పెద్దవాళ్ళు ఈ సమారాధనను, సమ ఆరాధన అంటే అర్థంతా కలిపి పెట్టడం, దీన్ని కూడా అంగీకరించరు. తదీయ ఆరాధన. మన ఇంటికి వచ్చిన వాడు నాస్తికుడా అనాస్తికుడా మనకు అవసరంలా, వీడు భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు అనుకుని చేసే ఆరాధన తదీయ ఆరాధన అవుతుంది. కాబట్టి రాముడికి అన్నం పెట్టడం కంటే ఏది గొప్పది? తస్మాత్ పరతరం ప్రోక్తం తదీయారాధనం నృప. భరద్వాజ మహర్షి చేసి చూపిస్తున్నాడు, భారతంలో మనకు ఉపదేశం చేశాడు. ఇక్కడ భరద్వాజ మహర్షి అద్భుతమైన ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వాలయ్యా, వీళ్ళంతా రామభక్తులు కాబట్టి వాళ్ళు ఏది తింటారో అదే మనం పెడదాం. కానీ మాంసాని వివిధాని చ, వాళ్ళు తినే మాంసములన్నీ మనం ఏర్పాటు చేద్దాం అని. ఏవం సమాధినాయుక్త తేజస అప్రతిమేన చ శిక్షాస్వర సమాయుక్తం తపసా చ అబ్రవీన్ ముని. తనకుండే గొప్ప శక్తితో తన శక్తి అంతా ధారపోసి, ఎంత శక్తి ధారపోస్తే ఇంత పని అవుతుంది కదా, శక్తి ధారపోయాలి కదా. తన శక్తినంతా ధారపోసి శిక్షాస్వర సమాయుక్తం, శిక్షావల్లిలో చెప్పినట్లుగా ఏ స్థాయిలో ఏ దేవతను పిలవాలో నియమం ఉంటాయి. మనకి ఈనాడు బ్రహ్మోత్సవాల ఆలయంలో చూస్తే దిక్పాలకుల్ని ఆహ్వానం చేస్తారు అర్చక స్వామి. ఒక్కొక్క దిక్పాలకుడికి ఒక్కొక్క రాగం ఉంటుంది, ఒక్కొక్క తాళం ఉంటుంది, ఒక్కొక్క స్థాయి ఉంటుంది. ఆ స్థాయిలో, ఆ రాగంలో, ఆ స్వరంలో పాడితే ఆ దేవత ఆనందిస్తాడని ఆగమశాస్త్రం చెప్తుంది. అలా మనవాడు పాడతారు, దాన్ని బలిగద్యలు అంటారు కదా. అలాగా వాళ్ళకి తగినట్లుగా ఈ భరద్వాజ మహర్షి శిక్షాస్వర సమాయుక్తం అలా పిలిచాడు, తన యొక్క తపస్సమాధితో పిలిచాడు. తేజస అప్రతిమేన చ, మరో ఏ మహర్షికి లేనటువంటి గొప్ప తేజస్సు, గొప్ప శక్తి ఈ మహర్షికి మాత్రమే ఉన్నాయి. కారణం ఈ మహర్షి ఇంత గొప్ప తన యొక్క తేజస్సుని తగినట్టుగా వాడుతున్నాడు, సద్వినియోగం చేస్తున్నాడు. రాముడికి ఇస్తే అది పెద్ద సద్వినియోగం కాదు. రాముణ్ణి చూడాలి, రాముణ్ణి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావాలి అనే లక్ష్యమే కలిగినటువంటి వీరందరికీ కనుక ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తే అక్కడ రాముడు ఆనందిస్తాడు. రాముడు ఆనందిస్తే రాముడు ఒక్కడ ఆనందిస్తాడు. వీళ్ళందరూ ఆనందిస్తే రాముడు ఇంకా ఆనందిస్తాడని భరద్వాజ మహర్షి వీళ్ళకి ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వడం ప్రధానంగా పెట్టుకుని పిలిచాడు. మనసా ధ్యాయతస్తస్య ప్రాంగ్ముఖస్య కృతాంజలే ఆ జగ్గుస్తాని సర్వాణి దైవతాని పృథక్ పృథకు. మహర్షి దా అంటే మహర్షి గొప్పవాడు, దేవత తక్కువవాడు అవుతాడు. కానీ మహర్షి పిలుపుకి వారంతా వస్తున్నారు అంటే ఇది ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ అని ఉండదు, ఎవరి యొక్క అర్హత, ఎవరి యొక్క యోగ్యతను పట్టి ఉంటుంది. ఈయన వాళ్ళందరినీ పిలుస్తున్నా కూడా కృతాంజలే, చేతులు జోడించి పిలుస్తాడు మహర్షి, మీరంతా రండయ్యా దేవతల్లారా అని పిలిచాడు. అలా మనసులో ధ్యానించాడో లేదో తూర్పు దిక్కు తిరిగి ధ్యానిస్తుంటే తూర్పు దిక్కున ఈ దేవతలంతా ఒక్కొక్కళ్ళుగా టక్ నుంచి మనం ఏదో గ్రాఫిక్స్లో పెట్టినట్టుగా టక్ 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 అంటూ అంతా నుంచుంటారు. పృథక్ పృథక్, విడిగా. అంటే ఆ దేవత ఇలా, ఇంకో దేవతల ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారో తెలియదు, అక్కడ దాకా కనిపించిన దేవతలంతా అక్కడే ప్రత్యక్షం అవుతున్నారు. అలా వీళ్ళంతా కూడా తన కళ్ళ ముందు వచ్చారు. మలయం దర్దురంచైవ తతస్వేద లుదోనిల ఉపస్పృశ్య భవోయుక్త్యా సుప్రియాత్మా సుఖశివ. ఇంకా ఇది చెప్పకుండానే మలయ పర్వతముల నుండి అందమైన గాలి బయలుది. ఆ గాలి కేవలం వీళ్ళకి ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వడం కోసమే. చాలా సుఖస్పరిశ,
చాలా అందమైన వాయువు, బట్టలు ఎగిరిపోవడమో చలివేయడమో కాదు, ఎంత ఎవడెవడికి ఎంత గాలి రావాలో అంత గాలి వచ్చేటట్టుగా దర్దురం అంటే దర్దుర పర్వతము మీద నుండి ఉండేటువంటి చందనపు వృక్షములతో కూడిన గాలి ఇక్కడికి వస్తుంది. తదస్వేదనుదో అనిలహ చెమట పట్టకుండా ఉండేంత గాలి, చర్మం ఆరిపోయేంత గాలి రాకూడదు. మళ్ళీ మనం ఏసీ పెట్టుకుంటే ఒక్కోసారి కూలర్ పెట్టుకుంటే చర్మం ఆరిపోయేంత వస్తుంది. అమ్మో కూలర్ ఆపేయరా ఏసీ ఆపేయరా అని వస్తుంది. అలా ఉండకూడదు. చెమట పట్టకుండా స్వేదనుదహ అనిలహ చెమట పట్టకుండా ఉండేటట్టుగానే ఫ్యాన్ వేసుకో అంతే తప్ప నోరు ఆరిపోయేటట్టు గుండెలు ఆరిపోయేటట్టు ఆ స్పీడ్ పెంచుకోకూడదు. ఎంత గాలి రావాలో అంత గాలి రావాలి, చెమట పట్టకుండా ఉండేటట్టుగా అది పెట్టుకోవాలి. ఇది నియమాలు ఇవన్నీ కూడా. ఉపస్పృశ్య భవౌ యుక్త్యా సుప్రియాత్మ సుఖ శివ. ఒక చల్లటి గాలి వీస్తే ఈ గాలి బాగుంది, ఈ గాలి కంటిన్యూ చేయండి అని ఆజ్ఞాపించేటట్టుగా ఉందా గాలంతా. అందరికీ కూడా చక్కటి ఏసీ గాలి, ఓపెన్లో ఏసీ పెట్టినట్టు లెక్క, సెంట్రల్ ఏసీ పెట్టినట్టుగా అందరికీ చల్లటి గాలిని మన మహర్షి యొక్క ఆజ్ఞతో దేవతలంతా ఏర్పాటు చేస్తా. తహ అభ్యవర్తంత ఘనా దివ్యా కుసుమవృష్టయ దివ్యదుందుభిఘోషశ్చ దిక్షు సర్వాసు శుశ్రువే. మేఘములన్నీ చాలా ఒక దగ్గరికి చేరే, భరద్వాజ ఆశ్రమం మీదకి కమ్మినవి గాలి లేకుండా వెలుతురు లేకుండా కమ్మల చక్క అందంగా తగినంత వెలుతురు వచ్చేటట్టుగా కమ్మి అవన్నీ కూడా కుసుమ వృష్టయ పూలు జల్లినట్టుగా బాణం జల్లి. పువ్వులంటే అర్థం ఏదో గులాబీ పూలో సంపెంగ పూలో కాదు. ఒక మేఘం నుండి కనుక తుంపరలు చిన్న తుంపరలు పడతాయి చూసారా, ఆగి పడతాయి, వాటిని పుష్పాలు అంటారు, వాటిని మేఘ పుష్పాలు అంటారు. అంటే ఆ పుష్పాల వలె అంటే అది సేద తీరేటట్టుగా ఒకసారి చిలకరించారనుకో, ఇలా నడిచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మీద కనుక ఒక పన్నీరు జల్లి చిలకరిస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది కదా. అందుకనే కదా పన్నీరు చిలకడం అంటే. వచ్చినవాడందరికి పన్నీరు జల్లి లోపల తీసుకొస్తారంటే అర్థం ఏంటి? శరీరానికి పట్టినటువంటి ఆ కొంచెం స్వేదం లేదా కొంచెం తాపం, ఆ తాపం పోయేటట్టుగా పన్నీరు జల్లుతారు. అలా పన్నీరు చుక్కలు జల్లినట్లుగా మేఘములన్నీ కూడా పుష్పాలతో ఆ ప్రాంతాన్ని దివ్య దుందుభిఘోషస్య గర్జించాలి, అప్పుడు వర్షం పడాలి. ఆ గర్జన చెవులకు ఇబ్బంది కలగకుండా దివ్య దుందుభిఘోషస్య అందంగా ఏదో మృదంగధ్వనం పాడినట్టుగా లయ విన్యాసం చేసినట్టుగా మేఘములన్నీ కూడా అందమైనటువంటి ఒక ధ్వని చేసి ఆ పుష్పవృష్టిని కురిపించే. పుష్పవృష్టి అంటే ఇది అర్థం. పుష్పవృష్టి కాచ్యుత అంటే దేవతలంతా పూలు పట్టుకుని గంపలతో ఇలా పూసారని కాదు. మేఘముల నుండి జాలువారే చిన్న అందమైనటువంటి నీటి చుక్కలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి పుష్పవృష్టి అని పేరు. ఆ రకంగా ప్రవభు చ ఉత్తమా వాతా నృతుశ్చ అప్సరోగణా జగుశ్చ దేవగంధర్వా వీణా ప్రముముచుస్వరాన్. ప్రవభు చోత్తమా వాత గాలులు అందమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. అప్సరోగణములన్నీ కూడా నాట్యం చేస్తూ వాళ్ళంతా దిగారు. జగుశ్చ దేవగంధర్వా దేవగంధర్వులంతా పాటలు పాడేవాళ్ళంతా వచ్చేసారు. వీణా ప్రముముచుస్వర వీణులు వాయించేవారంతా చక్కగా అందంగా వీణులు వాయించుకుంటూనే వచ్చారు వాళ్ళంతా కూడా. మీరు నాటకాలు చూస్తే కనుక నారదా అని పిలిచారనుకోండి, నాటకంలో ఉండేటువంటి స్టేజ్ మీద వాడు నారద ఎలా వస్తాడు, అక్కడికి వచ్చి వీణ వాయించడు, వీణ వాయిస్తూ వస్తాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఎవడి పాత్ర వాడు చెప్పాలి. నాట్యం వాళ్ళు పిలిచాకండి, ఓ నాట్యగత్తారా అంటే ఆవిడ అక్కడికి వచ్చి నమస్కారం చేసి నాట్యం చేయదు, నాట్యం చేస్తూనే వస్తుంది కదా. అంటే అర్థం వాళ్ళు ఏ కళకు సంబంధించిన వారై ఉంటారో ఆ కళను ప్రదర్శిస్తూ వస్తారు. ఏదో ఒక పాటలు పాడేవాడిని పిలిచామనుకోండి, వచ్చిన తర్వాత శుభ్రంగా గుర్తుల్లో సవరించుకుని కాస్త మంచిలో టీయో తాగి ప్రారంభించండి అయ్యా అనేవాళ్ళు ఉండరు. వాడు పాటలు పాడుతూ వస్తారు. నాటకంలో ఉండే విధానం కదా మనం చూస్తాం. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ ఇలా వచ్చారు వీళ్ళంతా కూడా. ఎవరి కళ వాళ్ళు అభ్యసిస్తూ, ఎవరి కళ వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తూ వీళ్ళంతా వచ్చారన్నమాట. జగుశ్చ దేవగంధర్వా వీణా ప్రముచుస్వరాన్ సశబ్దోద్యాంచ భూమించ ప్రాణినాం శ్రవణాని చ. అది భూలోకమంతా వ్యాపించింది, ఆకాశమంతా వ్యాపించింది. ఇది ఒక అద్భుత సంఘటన కదా. ఎవరికి జరిగి ఉంటుంది? జరగదా? ఏ పురాణంలో ఇలాంటి కథ ఉంటుంది? ఇలాగా భరద్వాజ మహర్షి రామభక్తులకు చేసే మర్యాద ఎంత గొప్పదో అని పొంగిపోతారు. భరద్వాజ బిందు అంటే అర్థం రాముని భక్తులైతే ఎంత మర్యాద పొందవచ్చో ఈ సర్గలో మనకు తెలుస్తుంది. నిజమైన రామభక్తులైతే లేదా నాటకాల రామభక్తులు ఐలయ్య శాస్త్రి అంటే వాడు కాదు. నిజమైన రామభక్తులు కావాలి, వాళ్ళకి అన్ని చోట్ల మర్యాదే ఉంటుంది.
ఆ రకంగా సశబ్దో ధ్యాంచ వివేశ ఉచ్చారిత శ్లక్షణ సమోలయ గుణాన్విత. చక్క అందమైనటువంటి ధ్వనులతో కూడినట్లుగా ఆ వాతావరణం అంతా కూడా ఒక లయబద్ధంగా ఒక స్వరయుక్తంగా సాగింది. తస్మిన్నుపరతే దివ్శబ్దే దివ్యే శ్రోత్రసుఖే నృణాం దదర్శ భారతం సైన్యం విధానం విశ్వకర్మణ. ఉపరతే శబ్దే, వీళ్ళంతా తెల్లబోయి చూస్తానంత ఏమిటిదంతా కూడా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. బిల్డింగులు దిగిపోతున్నాయి. ఒక రాజభవనం పైనుంచి వచ్చేలాగా అలా స్థిరపడిపోతుంది. రాజభవనం కట్టకల ఇటుకలు సిమెంటు ఐరను ఇలా ఏం లేదు. ఒక రాజభవనం భరతులకు కావాల్సిన భవనం అంతలా దిగి పెద్ద మంచి ఒక పెద్ద మైదానంలో ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చూస్తే వీళ్ళంతా నోళ్ళు వెళ్ళబెట్టుకుని ఏమిటి కళ నిజమా అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు. వీళ్ళంతా శ్రోత్రసుఖే శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి, ఇలాగ మనుషులు కనిపించట్లా, అందమైన ధ్వనులన్నీ వినిపిస్తున్నాయి, నాట్యాలు గజ్జలు వినిపిస్తున్నాయి, లీలామాత్రంగా ఈ అప్సరోగణముల యొక్క మూర్తులు కనిపిస్తున్నాయి. వీళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వీళ్ళంతా దదర్శ భారతం సైన్యం, భరతుని యొక్క సైన్యం అంతా కూడా ఒకసారి అచ్చెరు ఉందినట్లుగా చూస్తున్నారు వాళ్ళంతా. విధానం విశ్వకర్మణ, విశ్వకర్మ యొక్క విధానం ఎంత గొప్పదో కదా అంటారు. మనకి భారతంలో మయసభలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వర్ణిస్తారు. భారతంలో వ్యాస మహర్షి అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు. ఆ మయసభ కట్టిన మయునికి తాతగారి ఈయన ఎంత బాగా కట్టి ఉంటాడో ఆలోచించారు కదా. కాబట్టి త్వష్ట అంటారు. త్వష్ట అనే విశ్వకర్మ, విశ్వకర్మ వంశంలో వాళ్ళంతా విశ్వకర్మనే. మయుడని విశ్వకర్మని త్వష్ట అని ఇలా ఉంటారు. విశ్వకర్మ అనేవాడు ముందువాడు, భగవంతుడు ఏర్పరిచిన పెద్ద ఇంజనీర్ ఆయన, ఆది ఇంజనీర్ ఆయన. ఆయన మొట్టమొదటి ఆద్యుడు ఇంజనీర్లను. ఆయన తర్వాత వీళ్ళంతా ఒక్కొక్కళ్ళు పుడతారు కదా. ఆ విధానం విశ్వకర్మ యొక్క విధానం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ రకంగా అక్కడ ఏర్పడింది వ్యవస్థ, పెద్ద వ్యవస్థ. బభూవహి సమాభూమి సమంతాత్ పంచయోజన శాద్వలై బహుభిశ్చన్న నీల వైఢూర్య సన్నిభై. వీడు చూస్తుండగానే 5 యోజనముల ఒక ప్రదేశం అంతా కూడా సమతలంగా అయిపోయి, వీడు చూస్తాను ఇంకా కొండలు చెట్లు చేపలు ఏవో ఉన్నాయి, అదంతా సమతలంగా అయిపోయింది. సమతలంగా ఆయన చోట్లకి ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ లాగా ఏదో సెట్టింగ్ పెట్టినట్టుగా పెడుతున్నారు. ఇదంతా అద్భుతం అనిపించింది. బిల్డింగ్కి మధ్యలో గడ్డి పరిచినట్టుంది. ఆ గడ్డి ఎలా ఉంది, నీలిమ, అంటే ఆ గడ్డి యొక్క చివరి భాగాలు నీలంగా ఉన్నాయి. ఆ గడ్డి ఉత్తమమైన గడ్డి అంటారు. 10 రకాల గడ్డి తృణం ఉంటుంది. 10 రకాల గడ్డిలో గరిక అనేటువంటి గడ్డి ఉత్తమమైనటువంటి గడ్డి కదా. అలాంటి ఆ ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక షీట్ పెట్టి గడ్డి పెంచుతాం, పార్కులో పెంచుతారే, అలా అప్పుడే పెంచినట్లు లెక్క. అంటే ఆ బిల్డింగ్కి మధ్యలో అంతా గడ్డి పరిచినట్టుగా పరిస్తున్నారు. అదంతా నీల వైఢూర్య సన్నిభై, అలా అందమైన గడ్డి మొలుస్తుంది. ఆ శాద్వలై, శాద్వలము అంటారు. ఆకుపచ్చని తివాచీ పరిచినట్టుగా ఆ గడ్డి అంతా ఉండక్కడ. తస్మిన్ బిల్వాహ కపిత్థాశ్చ పనసాహ బీజపూరకాహ ఆమలక్ష్య బభూవుశ్చ చూతాశ్చ ఫలభూషణాః. ఏదైనా కొత్త వనం మనం గనక నిర్మిస్తూ ఉంటే, కొత్త వనం పెడుతున్నాం, ఒక పెద్ద పార్క్ తయారు చేయాలనుకుంటే ఏ చెట్టు ముందేయాలని చూస్తున్నా? ఏ మినిస్టర్ గారికి ఏ చెట్టు పడితే ఆ చెట్టు వేయడానికి వీల్లేదు. ముందు మారేడు చెట్టు, మారేడు చెట్టు శ్రీవృక్షం అంటారు కదా. శ్రీవృక్షం అని పేరు కదా. కానీ ఆ మారేడు వృక్షాన్ని ముందు వేయాలి. అలా ఇక్కడ వరుసగా చూడండి. బిల్వాహ కపిత్థాశ్చ అంటే మారేడు వృక్షములు, కపిత్థ వెలగ చెట్లు, పనసాహ పనస చెట్లు, బీజపూరకాహ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి ఇష్టమైనది. ఉత్తమమైన దేవజాతికి చెందినది మారేడు వృక్షం. తర్వాత కొంచెం 2వ కేటగిరీ చెందినటువంటి వాళ్ళకి ఇష్టమైనది కపిత్థ. 3వది పనస. మనందరికీ పితృదేవతలు అంటారు. వరుస క్రమంలో పితృదేవతలు 3వ స్థానంలోకి వస్తారు. ఆ పితృదేవతకు సంబంధించినది పనస. బీజపూరకాహ మానవులకు చాలా ఇష్టమైనది. బీజపూరకము అంటే దానిమ్మ, మాది, ఇవన్నీ కూడా బీజపూరకాలు. ఎక్కువ గింజలతో ఉండేవి. జామ కావచ్చు, దానిమ్మ కావచ్చు, మాది కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనుషులకు ఇష్టమైనవి. అంటే 4 రకాలు. దేవజాతికి, తర్వాత ఉండే జాతికి, తర్వాత పితృదేవతలకి, తర్వాత మనుష్యులకు తగినట్లు వృక్షాలవన్నీ. ఆ వృక్షాల క్రమాన్ని చెప్పాడు వాల్మీకి. ఇలా వాల్మీకి కాదు, అక్కడ వేశారు. ఆమలక్య
ఉసిరిగ చెట్లు అందరికీ సంబంధించినవి. బభూవశ్చ చూతాశ్చ ఫలభూషణా. అప్పటికప్పుడు మామిడి చెట్టు కూడా ముడిచాయి. అవన్నీ ఎలా ముడిచాయి? కేవలం మామిడి చెట్టు మళ్ళీ ఎప్పుడో పండగాదు, పండ్లతో, కాచిన పళ్ళతో, ఏదో కలెక్టరేట్ కాయలు, ఇంకో కాయలు, ఏదో నూజివీడి అన్ని కాయలు వచ్చినట్టుగానే ఫలభూషణ, రకరకాల పండ్లతో నిండిన మామిడి వృక్షాలు అక్కడికి వచ్చాయి. ఉత్తరేభ్య కురుభ్యశ్చ వనం దివ్యోపభోగవతు. ఉత్తరంలో ఉండేటువంటి కుబేరుని యొక్క చైత్రధ వనం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వనమంతా అక్కడ సిద్ధపడింది. ఇది మ్యాప్ని తీసినట్టుగా అమరావతి కట్టాలి అనుకుని ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు అమరావతి కట్టడానికి ముందే అమరావతిని చూపించట్లా, చిన్న బిల్డింగులు బొమ్మలు పెట్టి ఇదే అమరావతి. కట్టబోయే బిల్డింగులన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి కట్టినట్టుగానే ఆ మ్యాప్ పరిచినట్లుగా అన్నీ కూడా అక్కడ ఏర్పడ్డాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆ జగామనది దివ్య తీరజైర్బహుజనమృతం. అక్కడ అన్ని రకాల నదులన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి. చతుశాలాని వనం దివ్యోపభోగము. చతుశాలాని శుభ్రాణి శాలాశ్చ గజవాజిన. చతుశాలు 4 స్తంభములతో కట్టిన ఉంటాయి. అవి సామాన్యంగా మనుషులందరికీ వాడుకునేటువంటి స్లాబులు. 4 స్తంభాలు మన గోడలు చక్కగా వాళ్ళు ఉండడానికి వీలుగా చతుశాలు వాళ్ళకి ఏర్పడ్డాయి. శుభ్రాణి శాలాశ్చ, తెల్లటి అందమైనటువంటి ఇళ్ళు. శాలాశ్చ గజవాజిన, ఏనుగులకి ఎలాంటి గజశాలలు ఉండాలో, గుర్రాలకు ఎలాంటి గజశాలలు ఉండాలో. హర్మ్య ప్రాసాద సంవాద, ఎవరెవరికి హర్మ్యములు ఉండాలో, ఎవరికి అంతస్తుల బిల్డింగులు ఉండాలో, ఎవరికి డాబా ఇళ్ళు ఉండాలో, ఎవరికి మామూలు ఇళ్ళు ఉండాలో ఆ ఇళ్ళన్నీ కూడా అక్కడ ఏర్పడ్డాయి. తోరణాని శుభాని చ, అందమైన తోరణ స్తంభాలు అన్నీ ఏర్పడ్డాయి. శితమేఘ నిభం చాపి, తెల్లటి బిల్డింగులు అన్నీ కూడా రకరకాల రంగులు ఇప్పుడు వేస్తున్నాం, కానీ అప్పుడు బిల్డింగ్ అంటే సౌధము అని పిలిచేవారు. సౌధం అంటే తెల్లనిది అని అర్థం. ఏ ఇంటికైనా మీరు ఒక సుమారు 40 ఏళ్ల క్రితం ఆలోచించండి. ఏ ఇంటికి రంగులు ఉండవు, సున్నాలే వేసాం. సున్నానికి సుధా అని పేరు. సుధామయంగానే ఇళ్ళన్నీ ఉండేవి. కాబట్టి తెల్లటి బిల్డింగులన్నీ అక్కడ వచ్చేసాయి. అలాంటి శుభ్ర తోరణాన్ని రాజవేశ్వ దివ్యమాల్యకృతాకారం దివ్యగంధ సభుక్షితం. అన్ని మాలికలతో, చక్కటి సుగంధ ద్రవ్యములతో. చతురస్య వసంబాధం శయనాసనయానగతు. చక్కగా అందంగా దీర్ఘచతురస్రంగా కాకుండా స్క్వేర్గా ఉండేటువంటి గదులతో ఉండేటువంటి బిల్డింగ్లన్నీ పడుకోవడానికి, వాడు కూర్చోవడానికి ఏర్పడ్డాయి. ఇవన్నీ కూడా దివ్యై సర్వరసైర్యుక్తం దివ్య భోజన వస్త్రవతు. దివ్యములైన వస్త్రాలు, దివ్యములైన అన్నాలు, దివ్యములైన పానీయాలు, దివ్యములైనటువంటి పీటలు అన్నీ ఏర్పడ్డాయి. ఉపకల్పిత సర్వాన్నం ధౌత నిర్మల భాజనం క్లుప్త సర్వాసనం శ్రీమతు స్వాస్థీర్ణ శయనోత్తమం. ఉపకల్పిత సర్వాన్నం, ఎవరెవరికి ఏ అన్నములు తింటారో వాళ్ళకి తగినట్లుగా అన్ని అన్నములు సిద్ధమయ్యాయి. ధౌత నిర్మల భాజనం, తెల్లటి వెండి పాత్రలలో, శుభ్రంగా ఉండే పాత్రల్లో అవన్నీ సిద్ధపరిచారు. మాయాబజార్ సినిమాలో లైన్గా వచ్చి గడవ తినడానికి వీలుగా వచ్చినట్టుగా ఎవరెవరికి ఏ అన్నాలో వాళ్ళందరి దగ్గరికి అన్నీ వచ్చేసేయాలి. అన్నీ తినడానికి వీలైనటువంటి పదార్థములు వారు అదే తింటాడు. వాడు మనస్సులో నేను ఇవాళ జిలేబీ తినాలనుకుంటే వాడికి జిలేబీ డబ్బాలో వచ్చేలా కూర్చుంటున్నాడు. వాడు హాయ్ నేను జిలేబీ అనుకున్నాను, జిలేబీ తినచ్చు కదా అన్నట్టుగా. ఎవడెవడికి ఏ అన్నము కావాలని కోరుకుంటాడో వాడికి ఆ అన్నములన్నీ చేరేటట్టుగా ఏర్పడ్డాయి. ప్రవివేశ ఇలాగా ఒక పెద్ద సృష్టి చేశాడు భరద్వాజ మహర్షి. అలాంటి స్థితిలో ప్రవివేశ మహాబాహు అనుజ్ఞాతో మహర్షిణ వేశ్వతద్రత్న సంపూర్ణం భరత కైకయీసుత. మళ్ళీ కైకయీసుత వాల్మీకి ప్రయోగం. అలాంటి ఒక బిల్డింగ్ చూపించి, భరత నీకోసం ఏర్పాటు చేశాను అంటే ఈ కేకయీసుతుడు ఎలా చేస్తాడో చూద్దామని భరద్వాజ మహర్షి తన టెస్ట్ పెట్టాడు. మీరు ఆజ్ఞాపించారు కదా అని ఆ బిల్డింగ్లోకి భరతుడు వెళ్ళాడు. ఎక్కడ పడుకున్నాడో తర్వాత రేపు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం. రేపంటే మళ్ళీ శని ఆదివారాలు మనకి ప్రవచనం ఉండకపోవచ్చు. శని ఆదివారాల ప్రవచనాన్ని రేపు ఎల్లుండి చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ 3 రోజులు కూడా వరుసగా మనం ప్రవచనం చేసుకుందాం. ఈ సర్గని సగంలోనే ఆపడం జరుగుతోంది. రేపే కంటిన్యూగా ఉంది కాబట్టి రేపు సర్గని చెప్పుకుందాం. చివరి శ్లోకం చెప్తాను ఈ సర్గలో. తథైవ మత్తామదిరోత్కటా నరాః తథైవ దివ్యాగనుచందనోక్షితాః తథైవ దివ్యా వివిధాస్తగుత్తమాః పృథక్ ప్రకీర్ణాః మనుజైః ప్రమర్దితాః. అని రకరకాల పానీయములు, రకరకాల అన్నములతో, రకరకాల దివ్యాది చందనములతో
రకరకాల అగరు ధూపములతో దివ్యములైనటువంటి ఆభరణములతో వస్త్రములతో వారంతా చాలా ఆనందిస్తూ అయోధ్య ప్రజలంతా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించారు అంటూ ఈ సర్గని మనం ఇక్కడికి ముగిద్దాం. రేపటి రోజున ఈ 38వ శ్లోకం నుండి మళ్ళీ 36వ శ్లోకం నుండి మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. ఏవమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం పరం విష్ణో ప్రవర్ధత లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ తేషాం దీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన కాలే వర్షుపర్జన్య పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోయం క్షోభరహిత బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షుదవాసవ శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. అస్మద్గురుభ్యో నమః.